आगीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि गजाननम्। शरदिन्दुविकासमन्दहासां स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामान् अरविन्दसमानसुन्दरास्यामरविन्दासनसुन्दरीमुपासे। शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः सततमर्थानखिलान् प्रकाशयतु। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अज्ञानान्तर्गहनपतितानात्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखातापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निस्सरन्ति। शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा पुमर्थाश्चत्वारः किमुत निगमार्प्रभृतयो प्रभेदा वा मुक्तेर्विमलतरसालोक्यमुखराः। मुखान्याहो धातुश्चिरमथ विमृश्याथ विबुधान् विदुःशिष्यान् हस्तामलकमुखरान् शङ्करगुरोः। मुदाकरेण पुस्तकं दधानमीशरूपिणं तथा परेण मुद्रिकां नमत्तमो विनाशिनीं कुसुम्भवासनावृतं विभूतिभासि बालकं नताघनाशने रतं नमामि शङ्करं गुरुम्। पराशरात्मजप्रियं पवित्रितक्षमातलं पुराणसारवेदिनं सनन्दनादिसेवितं प्रसन्नवक्त्रपङ्कजं प्रपन्नलोकरक्षकं प्रकाशिताद्वितीयतत्त्वमाश्रयामि देशिकम्। सुधांशुशेखरार्चकं सुधीन्द्रसेव्यपादुकं सुतादिमोहनाशकं सुशान्तिदान्तिदायकम् समस्तवेदपारगं सहस्रसूर्यभासुरं समाहिताखिलेन्द्रियं सदा भजामि शङ्करम्। यमीन्द्रचक्रवर्तिनं यमादियोगवेदिनं यथार्थतत्त्वबोधकं यमान्तकात्मजार्चकं यमेव मुक्तिकाङ्क्षया समाश्रयन्ति सज्जनाः नमाम्यहं सदा गुरुं तमेव शङ्कराभिधम्। स्वबाल्य एव निर्भरं य आत्मनो दयालुतां दरिद्रविप्रमन्दिरे सुवर्णवृष्टिमानयन् प्रदर्श्य विस्मयाम्बुधौ न्यमज्जयत्समां जनान् स एव शङ्करः सदा जगद्गुरुर्गतिर्मम। यदीयपुण्यजन्मना प्रसिद्धिमापकालटी यदीयशिष्यतां व्रजन् सतोटकोऽपि पप्रथे य एव सर्वदेहिनां विमुक्तिमार्गदर्शकः नराकृतिं सदाशिवं सदा भजामि सद्गुरुम्। सनातनस्य वर्त्मनः सदैव पालनाय यः चतुर्दिशासु सन्मठान् चकार लोकविश्रुतान् विभाण्डकात्मजाश्रमादिषु स्थलेषु पावकान् तमेव लोकशङ्करं नमामि शङ्करं गुरुम्। यदीयहस्तपारिजातसुप्रतिष्ठिता सती प्रसिद्धशृङ्गभूधरे सदा प्रशान्तिभासुरे स्वभक्तपालनव्रता विराजते हि शारदा स
సశంకరః కృపానిధిః కరోతు మామనేన సం ఇమం స్తవం జగద్గురోర్గుణానువర్ణనాత్మకం సమాదరేణ యః పఠేదనన్యభక్తి సంయుతః సమాప్నుయాత్ సమేహితం మనోరథం నరోచిరాత్ దయానిధేస్త శంకరస్య సద్గురోః ప్రసాదతః దయానిధేస్త శంకరస్య సద్గురోః ప్రసాదతః జయ జయ శంకర లోకగురో భవహర శంకర లోకగురో శ్రీమచ్చంకర లోకగురో కామిత వితరణ లోకగురో కామిత వితరణ లోకగురో జగద్గురు శంకరాచార్య భగవాన్ की जय। दक्षिणाम्नाय पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ महास्वामी की जय। तत्करकमल संजात विधुशेखर भारती स्वामी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। మహాదేవ, నిన్నటి దాకా గురు చరిత్ర గ్రంథానికి సంబంధించినటువంటి ప్రవచనాన్నంతా కూడా విన్నాం. గురువు యొక్క అపారమైనటువంటి మహిమ అందులో వర్ణింపబడ్డది. మానవ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత ప్రతివాడు ఒక గురువును ఎన్నుకోవాలి అని, ఆ గురువు యందు దైవభావాన్ని పొందాలి. ఎంతమంది దేవతలు ఉన్నారో దేవతలంతా ఆ గురువు యొక్క శరీరంలో ఉన్నారు అనేటువంటి భావాన్ని పొంది గురువు యొక్క ఉపాసన చేసినట్టయితే ఆ శిష్యునికి లోకంలో దుర్లభమైనటువంటిది ఏదీ ఉండదు అని ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో ఆ గురు చరిత్ర అనే గ్రంథము మనకు తెలియజేసినది. కాకతాళీయంగా దత్తాత్రేయుడు ఏ విధంగా గురుమూర్తిగా అవతరించి శిష్యులనందరినీ ఉద్ధరించినాడో, కైలాసాధీశుడైనటువంటి మహాదేవుడైనటువంటి శంకరుడు కూడా గురువుగా అవతరించి ఈ లోకాలన్నింటినీ కూడా ఉద్ధరించినారు. అటువంటి జగద్గురువులైనటువంటి శ్రీమదాది శంకరాచార్యుల వారి జయంతి మహోత్సవము మంగళవారం నాడు 28వ తారీఖు వైశాఖ శుద్ధ పంచమిని పురస్కరించుకొని భారతదేశం అంతటా కూడా వైభవంగా జరుపుకోబోతున్నటువంటి శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఆ గురువు యొక్క మహిమనంతా కూడా అయినంత వరకు మనకున్నటువంటి అవకాశాన్ని పురస్కరించుకొని ఆ గురుదేవత సార్వభౌముల యొక్క వైభవాన్ని వినాలి అనేటువంటి కుతూహలంతో ఈనాడు ఈ కథా ప్రవచనాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నాం. జగద్గురు శంకరాచార్యుల వారికి సంబంధించినటువంటి కథను గురించి, వారి అనేక రకాలైనటువంటి లీలలను గురించి ఎంతోమంది మహాత్ములు శంకర విజయాలను రచించినారు. సుమారు 50 పైలు చిలుకే జగద్గురు శంకరాచార్యుల వారి చరిత్రను తెలియపరిచేటువంటి శంకర విజయాలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటిలోకెల్లా సాంప్రదాయికమైనటువంటి మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా దక్షిణ దేశాన్ని పరిపాలించేటువంటి ఏ దక్షిణామ్నాయ శృంగేరి శారదాపీఠం గలదో ఆ పీఠానికి ఆధిపత్యాన్ని వహించినటువంటి మాధవులు రచించినటువంటి శంకర విజయానికి చాలా గొప్పనైనటువంటి ప్రామాణికత ఉన్నది. కావ్యశైలిలో రచించినటువంటి శ్రీ మాధవ శంకర విజయము చాలా అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథరాజు. శ్రీమద్భాగవత, రామాయణ, మహాభారత ఇతిహాసాలను శ్రవణం చేయడం వలన ఏ పుణ్యం లభిస్తుంది అని వ్యాసుడు ఫలశ్రుతిని చెప్పినాడో, జగద్గురు శ్రీమదాది శంకరాచార్యుల వారి యొక్క చరిత్రను తెలియపరిచేటువంటి ఈ శంకర విజయం అనేటువంటి పేరు గల గ్రంథాన్ని శ్రవణం చేయడం వలన కూడా
100కి 100 వాళ్ళు అటువంటి ఫలమే వస్తుంది అని మనకు తెలియజేసినారు ఫలశ్రుతిని తెలియజేసే సందర్భంలో. కారణం ఏమిటి అంటే ఈ గ్రంథానికి నాయకుడైనటువంటి శ్రీ జగద్గురువులు శంకరాచార్యుల వారు కలరో వారు కైలాసాధీశుడైనటువంటి మహాదేవుడైనటువంటి శివుని యొక్క అవతారమే కావున అందుకని శంకర విజయాన్ని శ్రీ విద్యారణ్యుల వారు మాధవ అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి వారు రచించి మనందరికీ కూడా పాప పరిహారం అయ్యేందు కొరకై అనేక రకాలైనటువంటి విషయాలు మనకు తెలియపరచడానికై మనపైన కారుణ్యముతో ఆ పరమ ఉత్కృష్టమైనటువంటి కథా వస్తువును మనందరికీ కూడా తెలియపరిచినారు. మనమంతా కూడా చాలా ధన్యులమై ఉన్నాం. శంకరులకు సంబంధించిన విషయంలో మా గురువులు ఒక మాట చెబుతూ ఉండేవారు. ఒకవేళ నీకున్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకోవాలి అని అంటే నీవు చేయాల్సిన పనల్లా ఒక్కటేరా, మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో గ్రంథాలున్నాయి, అవన్నీ చదివినా చదవకపోయినా శంకరాచార్యుల వారు రచించినటువంటి గ్రంథాలను అధ్యయనం చేస్తే చాలు, అజ్ఞానం దొరికిపోయి మనకు నిజమైనటువంటి సిద్ధాంతం ఏమిటో తెలుస్తుంది అనేవారు. ఒకవేళ వారు రచించినటువంటి గ్రంథాలను అధ్యయనం చేసే అవకాశం లేదు అంటావా, నీవు చేయాల్సిన పనుల్లో ఒకటే, ప్రతిరోజు జగద్గురు శంకరాచార్యుల వారికి సంబంధించినటువంటి ఒక విగ్రహం ఎందు కానీ లేదా ఒక ఫోటోకు కానీ పుష్పాన్ని ఒకదాన్ని సమర్పించినావు అని అంటే చాలు, కాలాంతరంలో నీకు సద్గతి కలుగుతుంది అని చెప్పుతూ ఉండేవారు. ఆ తరువాత జగద్గురువుల యొక్క వైభవం ఏమిటో చిన్ననాటి నుండి ఆ శంకరాచార్యుల వారి యొక్క చిత్రపటాన్ని, వారి సంబంధించినటువంటి విగ్రహాలను దర్శిస్తూ కాలాంతరంలో వారి రచించినటువంటి అనేక ప్రస్థానత్రయ భాష్యాలతో కూడుకున్నటువంటి ప్రకరణ గ్రంథాలు మొదలైనటువంటివన్నిటి కూడా అధ్యయనం చేసేటువంటి ఆ అదృష్టం లభించినది. చిన్ననాడు మా నాన్నగారు శివాలయంలో ప్రతి శంకర జయంతి రోజున శంకరాచార్యుల వారి 4 శిష్యులతో కూడుకున్నటువంటి ఫోటోకు పూజలు చేసి నివేదన చేసి హారతినిస్తూ ఉంటే ఆ బాల్యంలో ఒక విధమైనటువంటి ఆనందం కలుగుతూ ఉండేది. శంకరుని యొక్క అపరావతారమే శంకరాచార్యుల వారు అని మా నాన్నగారు చెప్పుతూ ఉండగా విని శంకరుల పైన అభిమానాన్ని పెంచుకున్న ఆనాటి కాలపు ఆ సేవనే కాలాంతరంలో శృంగేరి జగద్గురువుల యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహానికి పాత్రులమై వారు రచించినటువంటి గ్రంథాలన్నిటి కూడా అధ్యయనం చేసేటువంటి భాగ్యం కలిగినది. నిజంగా శంకరుల యొక్క వైదుష్యము, శంకరుల యొక్క ప్రతిభా పాఠవాలు, అసలు వారికి సంబంధించినటువంటి గ్రంథాలను అధ్యయనం చేసిన వానికి ఉన్నటువంటి ఒక ఆత్మస్థైర్యము, ఒక ఆనందానుభూతి ఈ అనంత బ్రహ్మాండాల్లో ఇంకెవ్వరికీ ఉండదు. ఇందులో ఏమాత్రమూ సందేహం లేదు. అటువంటి పరమ పావన చరిత్రులైనటువంటి జగద్గురువుల శ్రీమదాది శంకరాచార్యుల వారికి సంబంధించినటువంటి ఆ చరిత్రమంతా కూడా 16 సర్గలతో కూడుకొని పరమ అద్భుతంగా ఈ శంకర విజయాన్ని రచించినారు మాధవులు. రచిస్తూ వారు ఎంత గొప్పనైనటువంటి వినయాన్ని చూపెడతారు ఈ గ్రంథారంభంలో అనంటే చెప్పడానికి వీల్లేదు. ఎంత గొప్పనైనటువంటి ప్రతిభామూర్తి సంపన్నులు విద్యారణ్యుల వారు అనంటే, వేదంలో ఉన్నటువంటి మంత్రాన్ని ఒకవేళ మనం చదివినాము అనంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు సంస్కృతంలో కృషి చేసినా ఆ వేద మంత్రాలకు అర్థాన్ని తెలుసుకోవడం ఎవరి తరము కాదు. అటువంటిది మాధవులు ఒక్క వేదం కాదు, ఎన్ని వేదాలు భారతదేశంలో ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కూడా భాష్యాన్ని రచించినటువంటి గొప్పనైనటువంటి మహామేధాశక్తి సంపన్నులు విద్యారణ్యుల మాధవులు. అటువంటి వారు జగద్గురు శంకరాచార్యుల వారు స్థాపించినటువంటి 4 మఠాల్లో దక్షిణామ్నాయ శృంగేరి శారదాపీఠంలో
జగద్గురువుల యొక్క స్థానాన్ని అధిరోహించి అనేక సంవత్సరాలు ధర్మ ప్రచారం చేసినటువంటి గొప్పనైనటువంటి మనీషి, గొప్పనైనటువంటి కుంభావ సరస్వతి, వారి ముఖము నుండి శంకరుల యొక్క పరమాద్భుతమైనటువంటి చరిత్ర జాలువారినది అంటే అది ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నది అంటే నోటి నుండి మనము చెప్పడానికి వీల్లేనంత గొప్పగా, అంత అద్భుతంగా వారు రాసినారు. మొట్టమొదట వారు ఏమంటారు అంటే, జగద్గురు శంకరాచార్య వారి యొక్క చరిత్రను చెప్పాలి అని నాకు సంకల్పం కలిగినది. కానీ అంత గొప్ప మహనీయుడు, మహాత్ముడు అయినటువంటి జగద్గురువుల యొక్క చరిత్రను చెప్పడం నా నుండి అవుతుందా అని తర్కించుకొని వారు అనేటువంటి మాట ఏమిటో ఒక్కసారి మనం చూద్దాం. క్వేమే శంకర సద్గురో గుణగణాదిగ్జాల కూలంకషాః కాలోన్మీలిత మాలతీ పరిమళావష్టంభ పుష్టింధయాః క్వాహం హంత తథాపి సద్గురు కృపా పీయూష పారంపరీ మగ్నోన్మగ్న కటాక్ష వీక్షణ బలాద్ అస్తి ప్రశస్త్యార్హత. జగద్గురు శంకరాచార్య వారి యొక్క చరిత్రను నిజానికి చెప్పే సామర్థ్యం నాకు లేదు. ఎందుకు అనంటే వారి చరిత్ర ఎటువంటిది అనంటే, సకాలంలో ఎండాకాలం వచ్చినది అన్న తర్వాత ఎండాకాలంలో మల్లెపూలు చాలా గొప్పగా వికసిస్తూ ఉంటాయి. మల్లెపూల తోటలో మల్లెపూలు వికసించిన తర్వాత వాటికి సంబంధించినటువంటి ఏ గుబాళింపు, ఏ కమ్మని సుమధురమైనటువంటి ఏ వాసన ఉన్నదో ఆ వాసన అక్కడంతా కూడా వ్యాపించి ఉంటుందో, జగద్గురు సార్వభౌముల యొక్క చరిత్ర కూడా ఒక పుష్పములో నుండి గంధము వెదజల్లినట్టుగా, దిగంతాలకు వెదజల్లినట్టుగా వారికి సంబంధించినటువంటి చరిత్ర పరిమళము దిక్కులన్నిటిలో కూడా వ్యాపించిపోయి ఉంటూ ఉండగా, నేను వారి చరిత్రను రాయడానికి సాహసించడం నిజానికి ఇది సాహసంతో కూడుకున్నటువంటి పనే. అయినా నీకు ఆ చరిత్రను రచించేటువంటి అర్హత లేనప్పుడు గట్టిగా ఊరుకుంటే అయిపోతుంది కదా అనంటే, నాలో జగద్గురు శంకరాచార్య వారి యొక్క చరిత్రను రచించేటువంటి యొక్క సామర్థ్యం ఎట్లా కలిగింది అనే విషయాన్ని ఏం చెప్తున్నారు శ్రీవారు అంటే, సద్గురు కృపా పీయూష పారంపరీ మగ్నోన్మగ్న కటాక్ష వీక్షణ బలాదు. సద్గురువుల యొక్క దయాపీయూష ప్రవాహ భరితములైనటువంటి సంస్మరణ మాత్ర సకలాజ్ఞాన ధ్వంసకములైనటువంటి విజ్ఞానమయ దృష్టి ప్రసారముల యొక్క బలముల చేత నాకు శ్రీ గురుస్థుతి యందు అర్హత, గురువారిని యొక్క స్థుతి చేసేటువంటి విషయంలో అర్హత నాకు తప్పకుండా ఏర్పడ్డది. గురువు యొక్క కృపా కరుణ కటాక్షములు, వారికి సంబంధించినటువంటి కృపతో కూడుకున్నటువంటి చూపులు అవి ఎటువంటివి ఉన్నాయంటే పీయూషములు, అమృతమును జల్లుతూ ఉన్నాయా అన్నట్టుగా ఉన్నాయి. కాబట్టి నిద్రాణావస్థలో ఉన్నటువంటి నేను మేలుకొని తప్పకుండా మా గురువు అయినటువంటి శంకరాచార్యుల వారి యొక్క స్తుతిని చేసే తీరుతాను. గురువు యొక్క కృపాకరుణ కటాక్ష పీయూషములు నా పైన పడ్డవి అన్న తర్వాత నేను ఎందుకు వట్టిగా ఊరుకుంటాను, తప్పకుండా ఆ చెప్పేటువంటి సామర్థ్యం నాలో వస్తుంది అని తర్వాత ఆ శారదాదేవిని ప్రార్థన చేస్తారు. అస్మజ్జిహ్వాగ్ర సింహాసనముపనయతు స్వోక్తిధారాముదారాం అద్వైతాచార్య పాదస్తుతి కృత సుకృతోదారతా శారదాంబ మృత్యుంజయోచ్చైర్ముకుటిత తటకుటిని స్రవత్స్రవంతి కల్లోలోద్వేల కోలాహల మదలహరి ఖండి పాండిత్య హృద్యాం. శంకరాచార్యుల వారి యొక్క చరిత్రను నేను చెప్పబోతున్నాను కాబట్టి ప్రార్థన ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే, మా ఆరాధ్యమూర్తి అయినటువంటి ఏ శారదాంబ గలదో ఆ శారదాంబ నా నాలుక పైన వచ్చి నివసించి ఏ విధంగా కైలాసాధీశుడైనటువంటి శంకరుడు కైలాసంలో
తాండవం చేస్తూ ఉంటాడో, నాట్యం చేస్తూ ఉంటాడో, అదేవిధంగా నా నాలుక పైన శారదాదేవి నాట్యాన్ని చేయుగాక అని శారదాదేవిని ప్రార్థన చేసి పరమ అద్భుతంగా ఈ శంకరులకు సంబంధించినటువంటి చరిత్రను వర్ణిస్తారు శ్రీ మాధవులు. అటువంటి మహాత్ముల చేత వర్ణింపబడ్డటువంటి శంకరాచార్యుల వారికి సంబంధించినటువంటి చరిత్రను గురించి స్థాళీపులాక న్యాయం వలె మనము కొంత తెలుసుకుందాము అనేటువంటి యొక్క విషయాన్ని అందరికీ తెలియజేస్తూ శంకరాచార్యుల వారి యొక్క చరిత్రను చెప్పడానికి సాహసం చేస్తూ ఉన్నాను. మన భారతదేశంలో పరమ పావనమైనటువంటి కేరళ దేశంలో పూర్ణా నది అనేటువంటి పేరు గల నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఆ నదీ తీరంలో వృషాద్రీశ్వరుడు పేరెన్నిక కలిగినటువంటి గొప్పనైనటువంటి శివుడు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వారందరి చేత పూజింపబడేటువంటి మహాదేవునిగా కీర్తింపబడుతూ ఉండేవాడు. అటువంటి పరమ పావనమైనటువంటి ఆ కేరళ రాష్ట్రంలోని పూర్ణా నదీ తీరంలో కాలటి అనేటువంటి పేరు గల ఒక అగ్రహారం ఉన్నది. ఆ అగ్రహారంలో చాలామంది బ్రాహ్మణోత్తములు ఉన్నారు. వాళ్ళందరిలోకెల్లా విద్యాధిరాజు అనేటువంటి పేరు గల మహా గొప్ప విద్వాంసునికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. ఆయన పేరే శివగురువు అని. శివగురువు వేద విద్యలను అన్నిటినీ కూడా అధ్యయనం చేసిన తర్వాత యుక్త వయసు వచ్చిన తర్వాత విద్యాధిరాజు గారి కుమారుడైనటువంటి శివగురువు యొక్క యోగ్యతను చూచి ఎంతోమంది ఆయనకు అమ్మాయినిచ్చి వివాహం చేయాలి అని అమ్మాయిలు కలిగినటువంటి విద్వాంసులు ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా వస్తూ ఉండగా సదాచార సంపన్నులైనటువంటి ఇంటికి సంబంధించిన అమ్మాయి నా ఇంటికి కోడలు కావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ విద్యాధిరాజు మాఘ పండితుడు అనేటువంటి పేరు గల సదాచార సంపన్నుని ఇంటికి వెళ్ళి తన కూతురిని కుమారునికిచ్చి వివాహం చేయమని అభ్యర్థించినాడు. అందరూ వాళ్ళంతటా వాళ్ళు వచ్చి కోరుతుండగా వాళ్ళను కాదని మాఘపండితుని యొక్క పుత్రిక అయినటువంటి ఆర్యాంబాదేవిని ఇచ్చి వైభవంగా వివాహం చేసినారు. కాలం గడుస్తూ ఉన్నది. ఆర్యాంబ శివగురువులు ఇద్దరూ కూడా అన్యోన్యమైనటువంటి దాంపత్యాన్ని కలిగి ఉండి ఎన్నో ధర్మ కార్యాలను ఆచరిస్తూ ఉన్నారు. ఇట్లా ఉంటూ ఉండగా సరిగ్గా ఆ సమయంలో దేశమంతా కూడా అల్లకల్లోలమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. దేశంలో ఎక్కడ చూసినా కానీ అనేక రకాలైనటువంటి మతాలు ప్రబలుతూ ఉన్నాయి. వేదాన్ని చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా వైదికమైనటువంటి సనాతన ధర్మంలో జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటే వేద బాహ్యములైనటువంటి ఎన్నో మతాలు ప్రాదుర్భవించి జైన, బౌద్ధ, కాపాలిక, పాశుపత ఒకటేమిటి రెండేమిటి 72 రకాల మతాలు ఆవిర్భవించి వాళ్ళంతా కూడా మా మతమే శ్రేష్టమైనది అంటే మా మతమే శ్రేష్టమైనది అని వాళ్ళ మతాలను విస్తృతంగా ప్రచారం చేసుకుంటూ వైదికమైన సనాతన ధర్మం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ సనాతన ధర్మాన్ని నాశనం చేస్తూ అవైదికమైనటువంటి ఏ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు, వ్యవహారాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తూ ఉంటే లోకల్లో ఉన్నటువంటి ఏ మానవులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్ని మతాలు వ్యాప్తమైపోయి ఉన్నాయి భారతదేశంలో, ఏది మాకు నిజమైనటువంటి సరైనటువంటి మార్గాన్ని చూపెట్టేటువంటిది? ఒక గ్రామం నుండి ఇంకో గ్రామానికి వెళ్ళాలి అంటే అనేక దారులు ఉంటాయి. కానీ ఏ దారి ద్వారా వెళితే మాకు క్షేమం జరుగుతుందో ఆ దారినే ఎన్నుకొని అక్కడి నుంచే మనం వెళుతాం.
ఒక దారి నుండి వెళితే ముళ్ళుంటాయి, ఇంకో దారి నుండి వెళితే బురద ఉంటుంది, ఇంకో దారి నుండి వెళితే దొంగలుంటారు, ఇంకో దారి నుండి వెళ్ళినట్టయితే సర్పాలుంటాయి. ఎటువంటి భయం లేకుండా ఈ గ్రామం నుండి ఆ గ్రామానికి వెళ్ళాలి అంటే నిర్భయమైనటువంటి దారి ఒక మహాత్ముడు చూపితే తద్వారా మనం గ్రామానికి క్షేమంగా చేరుకుంటాము. మానవుడు జన్మించిన తర్వాత వానికి ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానము కలగాలి. జ్ఞానము ద్వారా వానికి మోక్షము రావాలి అంటే అనేక రకాలైనటువంటి మార్గాలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఏ మార్గము శ్రేష్టమైనది అని ఎంచుకోవడానికి వీలు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో అటువంటి పరిస్థితిని కల్పించి అవైదికులైనటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఎవరికి ఏది బుద్ధికి తోచితే అదే నిజమైన సిద్ధాంతం, అదే నిజమైనటువంటి మార్గము అనేటువంటి రీతిలో అందరికీ బోధిస్తూ ఉన్న సమయంలో దేశమంతా అల్లకల్లోలమైపోయింది. అంతేకాకుండా యజ్ఞయాగాది వ్రతాలను ఆచరిస్తూ ఉంటే యజ్ఞాల్లో చేసేటువంటి పశుహింస ఉన్నదో ఇది సరైనటువంటిది కాదు, అందుకని యజ్ఞాలను ఆపివేయండి అని యజ్ఞయాగాది క్రతువులను ఆపివేసినారు. దేవతలంతా కూడా ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకొని మహాదేవుని సమీపానికి వెళ్ళినారు. హే మహాదేవ, కైలాసాధీశ, జగత్తులో ఉన్నటువంటి మానవులంతా కూడా శ్రేయస్సును ఇచ్చేటువంటి సనాతనమైన వైదిక మతాన్ని వదిలిపెట్టి, వైదిక సిద్ధాంతాన్ని వదిలిపెట్టి అవైదిక మతాలను అవలంబించినటువంటి వాళ్ళై యజ్ఞయాగాది క్రతువులకు దూరులై వాటిని ఆచరించకుండా కర్మలకన్నిటికీ కూడా దూరంగా ఉంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళై వీళ్ళంతా కూడా యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఆచరించకపోవడంతో దేవతలమైనటువంటి మేమంతా కూడా ఆహారహీనులమైపోయినాము. అందుకని జగత్తులో ఏ అవైదిక మతాలు ప్రాదుర్భవించినాయో వాటన్నిటిని కూడా ఖండించి నిజమైనటువంటి సనాతనమైనటువంటి ఏ సిద్ధాంతం గలదో అటువంటి సిద్ధాంతాన్ని తమను స్థాపించాలి అనేటువంటి ప్రార్థన చేయగానే దేవతలందరికీ కూడా అభయాన్ని ఇచ్చినాడు. దేవతలకు కూడా మీరంతా కూడా ఏ విధంగా ఆవిర్భవించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియపరిచినాడు కైలాసాధీశుడైనటువంటి మహాదేవుడైనటువంటి శంకరుడు. దేవతలు చాలా సంతోషపడ్డారు. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏమిటి అనంటే రామకృష్ణాది ఏ అవతారాలు ఉన్నాయో ఆ అవతారాలన్నీ కూడా కంస రావణాది రాక్షసుల యొక్క సంహారం చేయాలి అనంటే, శ్రీరాముడు రావణాసురుణ్ణి సంహరించాలి అనంటే ఆయన ఒక ఆయుధాన్ని చేతిలో ధరించినటువంటి వాడై వచ్చినాడు. ధనుర్బాణాలను చేతుల్లో పట్టుకున్నటువంటి వాడి సంహారం చేసినాడు. కంసుని యొక్క సంహారం చేయాలి అంటే ముష్టితో వాడి యొక్క సంహారం చేసినాడు. అదేవిధంగా హిరణ్య కశిపుని యొక్క సంహారం చేయాలి అంటే వాడి అయినటువంటి వేర్లనే ఆయుధంగా తీసుకొని సంహారం చేసినాడు. ఇప్పుడు జగద్గురువుగా ఆవిర్భవించేటువంటి మహాదేవుడు అయినటువంటి శంకరుడు ఏ ఆయుధాన్ని స్వీకరించి వస్తూ ఉన్నాడు, ఏ రాక్షసుల యొక్క సంహారం చేయడానికి వస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి ఆలోచన మనం చేసినట్టయితే దానికి సమాధానం చెప్తారు మహాత్ములు. ఒక్క రాక్షసుడు కాదు, అనేక మంది రాక్షసులు ఉన్నారు. వైదిక మతాన్ని దూషించేటువంటి ఏ వ్యక్తులున్నారో, సకపోల కల్పితమైనటువంటి మతాలను స్థాపించి అవైదికమైనటువంటి సిద్ధాంతాన్ని చెప్పినటువంటి ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా అసురులే. అటువంటి వాళ్ళ యొక్క సంహారం చేయడం కోసమై బాణమో సుదర్శన చక్రమో త్రిశూలమో చేతిలో ధరించి రాలేదు మహాదేవుడైనటువంటి శంకరుడు. మరి ఎట్లా వచ్చినాడు అనంటే జ్ఞానము అనేటువంటి పేరు గల ఖడ్గాన్ని చేతిలో ధరించి వచ్చినాడు. అజ్ఞానము విజృంభించి కదా వీళ్ళంతా రకరకాలైనటువంటి సిద్ధాంతాలను స్థాపించినది. ఒకడు చార్వాకమే శ్రేష్టమైనది అని అంటాడు, ఒకడు జైనమే శ్రేష్టమైనది అని అంటాడు, ఇంకొకడు బౌద్ధమే శ్రేష్టమైనది అని అంటాడు, పాశుపతమే శ్రేష్టమైనది అని ఇంకొకళ్ళు అంటారు. అందుకని ఇంతమందిలో ఉన్నటువంటి విడివిడిగా ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాలన్నింటిని కూడా నాశనం చేయాలి అంటే అజ్ఞానాన్ని నాశనం చేసేటువంటి ఆయుధం ఏది అంటే
అది కేవలం జ్ఞానము అనేటువంటి పేరు గల ఆయుధం మాత్రమే ఆ పని చేయగలుగుతుంది అని దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకున్నటువంటి వాడి మహాదేవుడైనటువంటి శంకరుడు తాను జ్ఞానమనేటువంటి ఆయుధాన్ని ధరించినటువంటి వాడి అవతరించాలి అనేటువంటి సంకల్పాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు. సరిగ్గా ఇది లోకాంతరంలో జరుగుతూ ఉండగా భారతదేశంలో వివాహం చేసుకున్నటువంటి ఏ ఆర్యాంబ శివగురువులు ఉన్నారో, సనాతన వైదిక సంప్రదాయాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తులున్నారో వివాహం చేసుకుని చాలా కాలం గడిచిపోయినది. ఇంతలో శివగురువుకు ఒక చింత ఏర్పడ్డది. వివాహం చేసుకొని ఇంతకాలమైనప్పటికీ కూడా నాకు సంతానం కాలేదు అనేటువంటి చింతాగ్రస్తుడై ఉన్నాడు. ఇటువంటి చింత ఆయనను వ్యధిస్తూ ఉన్నది. ఇట్లా చింతాగ్రస్తుడై ఉన్నటువంటి ఆయన సమీపానికి ఆర్యాంబ వెళ్ళి మాట్లాడుతూ ఉన్నది. ఒక పండితుని కుటుంబం నుండి వచ్చినటువంటి పుత్రిక కదా ఈమె. ఎన్నో రకాలైనటువంటి కథలు విన్నది ఆమె. శివగురువుతో ఏమంటూ ఉన్నది అంటే, ఏమండి, ఏవైనా కష్టాలు మనకు వచ్చినవి అన్న తర్వాత చింతాగ్రస్తులమై ఉండి బాధపడుతూ కూర్చోవడం కాదు. మనకు వచ్చినటువంటి కష్టానికి తరణోపాయం, పరిహారం ఏదైనా ఉన్నదా అనేటువంటి ఒక ఆలోచన చేయాలి. తమరికి తెలియని విషయం అంటూ కాదు. ఎన్నో వేదాలు, పురాణ ఇతిహాసాలన్నీ కూడా మీకు కరతలామలకములయ్యే ఉన్నాయి. అయినా మీలో ఉన్నటువంటి చింతను చూచి నేను మీకు ఒక సలహా ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను అని ఆమె మాట్లాడుతూ ఒక అద్భుతమైనటువంటి కథను చెప్పినది. పూర్వకాలంలో ఉపమన్యుడనేటువంటి పేరు గల ఒక ఋషీశ్వరుడు ఉండేవాడు. తన బాల్యంలో అందరు పిల్లలు పాలు తాగుతూ ఉన్నారు అని తనకు కూడా పాలు వేయమని తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎప్పుడైతే అడిగినాడో అప్పుడు తల్లి ఇంటిలో పాలు లేకపోవడం వలన పిల్లవాడికి నేను పాలు వేయను అనే మాటను చెప్పలేక వాడు బాధపడతాడని లోపలికి వెళ్ళి పిండిలో నీళ్లు పోసి పాత్రలో తీసుకువచ్చి పిల్లవాడికి ఇచ్చి, నాయన పాలు తాగురా అనగానే వాటిని తాగి తోటి పిల్లలతో ఆడుకోవడానికి వెళ్ళినాడు. పిల్లలందరూ కూడా గేలి చేసినారు ఉపమన్యువును. ఒరే, మా ఇంట్లో ఆవులు ఉన్నాయి కాబట్టి మేము పాలు తాగినాము, మీ ఇంటిలో ఆవు లేదు, నీకెక్కడికి రా పాలు, అందుకని మీ అమ్మ నిన్ను మోసం చేసినది, నీవు తాగినది పాలు కాదు, పిండిలో నీళ్లు కల్పించినది, అది తాగి నేను పాలు తాగినాను అని మాతో పాటు నీవు ఎగురుతున్నావు అనగానే తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళినాడు. తల్లిని నిలదీసినాడు. ఎందుకు నన్ను ఈ విధంగా మోసం చేసినావు అంటే తల్లి ఉన్న యథార్థం చెప్పినది, కుమారా, ధనవంతులైనటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఆవులను పోషించగలుగుతారు. దారిద్ర్యము తాండవిస్తూ ఉన్నటువంటి మన ఇంటిలో ఆవులను పోషించేటువంటి సామర్థ్యం లేకపోవడం వలన పాలు కావాలి అని అడిగినటువంటి నీకు ఏదో తృప్తి కోసమే పిండిలో నీళ్లు కలిపి ఇచ్చినానురా. ఐశ్వర్యము కావాలి అంటే ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి తప్ప ఆయన అనుగ్రహం లేకపోతే అంతా దారిద్ర్యమే అనేటువంటి మాటలు అనగా విని అవి శూలముల వలె గుచ్చుకొని ఏదైనా సాధించాలి ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది అని ఈశ్వరుని గురించి పరమ అద్భుతంగా తపస్సు చేసినాడు ఉపమన్యువు. శంకరుడు ప్రత్యక్షమైనాడు ఉపమన్యువుకు. ఉపమన్యువు నీకేం కావాలి అంటే తాగడానికి పాలు లేవు, అందుకని ఒక ఆవును నాకు అనుగ్రహించవయ్యా అని అడిగితే భోలాశంకరుడు అన్నాడు, ఒక్క ఆవును కాదు, పాల సముద్రానికే నిన్ను అధ్యక్షుణ్ణి చేస్తూ ఉన్నాను అనేటువంటి వరాన్ని ఇచ్చినాడు మహాదేవుడు. ఈ కథ మీకు తెలియనిదా స్వామి అని ఆర్యాంబ శివగురువుకు ఉపమన్యువుకు సంబంధించినటువంటి వృత్తాంతాన్నంతా చెప్పి, అందుకని కష్టంలో ఉన్నాం మనము అని చింతాగ్రస్తులమై కూర్చుంటూ బాధపడితే ప్రయోజనం లేదు. మనకున్నటువంటి చింత తొలగించుకోవడానికి ఉపమన్యువు ఏ విధంగా శివుణ్ణి ఆశ్రయించినాడో సంతానం లేక బాధపడుతున్నటువంటి మీరు కూడా శివుణ్ణి ఆశ్రయించండి అనేటువంటి సలహా ఇచ్చినది. ఏ ఏ సమయంలో భార్య ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి అని శాస్త్రాల్లో ఉన్నట్టుగానే ఈమె ఇప్పుడు కష్టకాలంలో దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి భర్తకు ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సలహాను ఇవ్వగానే ఆయన సమీపంలో ఉన్నటువంటి వృషాచలేశ్వరుని దగ్గరికి
భార్యతో సహా ప్రయాణమై వెళ్ళినాడు ఉపాసన చేయడం కోసమే. శివుని సమీపంలో ఉండి ప్రతిరోజు కూడా రుద్రాభిషేకం చేస్తూ వేదాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ నీవే తప్ప నాకు వరాన్ని ఇచ్చేటువంటి దైవం ఇంకొకరు లేరు అనేటువంటి భావంతో, అనన్య భావంతో ఎప్పుడైతే ఉపాసించడం ప్రారంభించినాడో కొంతకాలానికే ఆయనకు స్వప్నంలో వృషాచలేశ్వరుడు దర్శనాన్ని ఇచ్చినాడు. హే శివగురు, నీవు చేసినటువంటి ఉపాసన ఫలించినది. అనతి కాలంలో సర్వజ్ఞుడైనటువంటి ఒక కుమారుడు నీకు పుట్టబోతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి మాటను చెప్పి అంతర్ధానమైపోయినాడు. స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించినటువంటి ఆ శివుడు చెప్పినటువంటి మాటలన్నింటినీ కూడా తెల్లవారు నిద్రలేచిన తర్వాత తన భార్యకు చెప్పి, మనం ఈ వృషాచలేశ్వరునికి చేసుకున్నటువంటి ఏ ఉపాసన ఉన్నదో అది ఫలించినదే, మనం ఇంటికి వెళుదాం పదా అన్నాడు. వృషాచలేశ్వరునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొని ఇంటికి బయలుదేరి వెళ్ళినారు. అనతి కాలంలోనే ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహ పాత్రురాలైనటువంటి ఆర్యాంబాదేవి గర్భాన్ని ధరించినది. దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతున్నది ఆ గర్భం. దేవతాలోకాల్లో ఉన్న వాళ్ళంతా కైలాసానికి వెళ్ళి లోకమంతా అల్లకల్లోలమైన స్థితిలో ఉన్నది, కావున నీవు అవతరించాలి అని ఏ ప్రార్థన చేసినారో, దేవతలను అనుగ్రహించడానికి నేను ఆవిర్భవిస్తాను అని శివుడు ఏ మాటనిచ్చినాడో, ఆ శివుడు మహాదేవుడు ఎక్కడ ఆవిర్భవించాలి అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. ఈ ఆర్యాంబ శివగురువుల యొక్క స్థానము, ఈ క్షేత్ర బీజాలు చాలా గొప్పలైనటువంటివి అని భావించినాడు. శివగురువు తినేటువంటి ఆహారంలో తాను ప్రవేశించి ఆ తేజస్సు ద్వారా ఆర్యాంబ గర్భంలో ప్రవేశించినాడు. జ్యోతిస్వరూపుడైనటువంటి మహాదేవుడైనటువంటి శంకరుడు ఆమె కడుపులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆమె తేజస్సు ఇనుమడించినటువంటిదైనది. చాలా అద్భుతమైనటువంటి కాంతివంతమైనటువంటి దేహంతో కూడుకున్నది. ఆయా కాలాలకు చేయవలసినటువంటి సంస్కారాలన్నీ కూడా చేసినాడు శివగురువు. చూస్తూ ఉండగా 9 నెలలు గడిచిపోయినాయి. 10వ నెలలో వైశాఖ మాసంలోని శుక్లపక్ష పంచమి నాడు ఆర్ద్రా నక్షత్రంలో దేవతలందరి కోరికను సార్థకం చేయడం కోసమా అన్నట్టుగా ఆ ప్రభు అయినటువంటి జన్మలేనటువంటి మహాదేవుడైనటువంటి శంకరుడు ఆర్యాంబ శివగురువులకు మన భారతదేశంలోని కేరళలోని కాలటి అగ్రహారంలో జన్మించినాడు. నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. దిక్కులన్నీ ప్రశాంతములైనాయి. అగ్నులన్నీ కూడా సవ్య దిశన ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాయి. పశుపక్ష్యాదులన్నీ కూడా సంతోషాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాయి. జన్మలేనటువంటి మహాదేవుడైనటువంటి శంకరుడు ఈ విధంగా జన్మించినందుకు జగత్తంతా కూడా ప్రశాంతమైనది. కాలాంతరంలో ఆ పిల్లవానికి జాతకర్మ సంస్కారం చేసినాడు శివగురు. జగత్తులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ సంతోషపరిచేవాడుగా ఉన్న, అందరికీ మంచిని సమకూర్చేవాణి వలె కనబడుతూ ఉండడం వలన వీణ్ణి శంకర అనేటువంటి పేరుతో పిలుద్దాము అని శంకర నామకరణం చేసినారు. ఇది జరిగిన తర్వాత కొన్నాళ్లకే తండ్రి గారైనటువంటి శివగురు వార్ధక్యాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ వార్ధక్యం ఏం చేసినది అంటే, పిల్లవాడికి సంబంధించినటువంటి ఏ భవిష్యత్తు ఉన్నదో, వాడు చదువుకోవాలి, వాడు విజ్ఞాని కావాలి, లోకంలో తన ప్రతిభా పాఠవాలతో సనాతనమైనటువంటి వైదిక సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించాలి, ఇవన్నీ చూచి సంతోషపడవలసినటువంటి ఆ ఘడియలు సమాప్తమైపోయినాయి. పిల్లవాడికి నామకరణం చేసిన తర్వాత ముందటి సంస్కారమైనటువంటి అన్నప్రాశనము, ఆ తర్వాత ఉపనయన సంస్కారం చేసేటువంటి అవకాశం కూడా లేకుండానే తండ్రి గారు మరణించినాడు. కానీ ఏ పిల్లవాడున్నాడో శంకరుడు అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిభా పాఠవాలు గలవాడై ఉన్నాడు. శివగురువు మరణించిన తర్వాత ఏ జ్ఞాతులున్నారో వాళ్ళంతా కూడా శివగురువుకు చేయవలసినటువంటి సంస్కారాలన్నీ కూడా చేసినారు. తల్లి పిల్లవాడిని పోషిస్తూ ఉన్నది. పిల్లవాడికి చేయవలసినటువంటి ఉపనయన సంస్కారం చేయాలి. పిల్లవాడికి 5 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినది.
ఎన్ని రకాల భాషలను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడో, ఎంత చక్కనైనటువంటి రూపంతో కూడుకోనున్నాడో, అటువంటి పిల్లవాడిని చూస్తూ ఉంటే కాలటి అగ్రహారము ఒక కేరళ మాత్రమే కాదు, ఆయనకు సంబంధించినటువంటి వార్త జగత్తులో అంతటా కూడా వ్యాపించిపోయినది. ఈ విధంగా సుందరాకారుడై ఉండి తన సమీపంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిభా పాఠవాలతో అందరినీ అబ్బురపరుస్తూ ఉన్నటువంటి 5 సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి ఆ పిల్లవానికి తల్లి ఆర్యాంబాదేవి ఎవరైతే దాయాదులున్నారో, జ్ఞాతులున్నారో వాళ్ళందరినీ ఆశ్రయించి సవినయంగా ప్రార్థించి మా పిల్లవానికి ఉపనయన సంస్కారం చేయండి అని అభ్యర్థించినది. 5వ సంవత్సరంలో ఉపనయనం చేసినారు పిల్లవానికి. ఉపనీతుడైనటువంటి వటువు గురుకులానికి వెళ్ళి గురువు సమీపంలో వేదశాస్త్రాలను అధ్యయనం చేయాలి అనేటువంటిది శాస్త్రంలో విధి ఉన్నది కావున విధిని ఉల్లంఘించడం ఇష్టం లేక స్వయం ప్రభాతములైనప్పటికీ కూడా వేదములన్నీ, శాస్త్రములన్నీ స్వయం ప్రభాతములైనప్పటికీ కూడా ఆయన విధివాక్యాన్ని ఉల్లంఘించడం ఇష్టం లేక గురుకులానికి వెళ్ళి అధ్యయనం చేస్తూ ఉండేవారు శంకరులు. గురువుగారు కేవలం ఒక్కసారి మంత్రాన్ని చదువుతూ ఉంటే చాలు, రెండవసారి తాను అనుసరించి ఆ మంత్రాన్ని చదువుతూ ఉండేవాడు. 10 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు గురుకులంలో ఉండి గురు శుశ్రూష చేస్తూ అధ్యయనం చేసి వల్లెలు వేస్తూ నేర్చుకోవలసినటువంటి వేదాలు శాస్త్రాలన్నింటినీ కూడా అనతి కాలంలోనే అభ్యాసం చేసినాడు. మహాజ్ఞానం కలిగినటువంటి వ్యక్తులంతా కూడా 10 సంవత్సరాల్లో అధ్యయనం చేసేటువంటి ఆ వేదశాస్త్రాలన్నింటినీ కూడా తాను కేవలం 2-3 నెలలలోనే అధ్యయనం చేసినాడు. అంత అపారమైనటువంటి జ్ఞాన సంపద కలిగినటువంటి వాడు. ఏకసంథాగ్రాహి అయి ఉండేవాడు. ఆనాటి కాలంలో గురుకులాల్లో ఒక నియమం ఉండేది. ఏమిటి అనంటే, గురువు దగ్గర అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఏ శిష్యుడున్నాడో ఆ శిష్యుడు భిక్షాటన చేసి భిక్షాపాత్రలో వచ్చినటువంటి ఆ భిక్షను గురువుకు సమర్పించి ఆ తర్వాత గురువు అనుగ్రహించినటువంటి ప్రసాదాన్ని తాను తింటూ వేద విద్యను అధ్యయనం చేయాలి. ఆ నియమాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి శంకరులు ఒకనాడు భిక్షాటన నిమిత్తమై అగ్రహారానికి వెళ్ళినాడు. ఒక ఇంటి ముందు నిలబడ్డటువంటి వాడి భవతి భిక్షాందేహి అన్నాడు జోల వేసుకొని సుందరాకారుడై ఉన్నటువంటి ఈ బాలకుడు. లోపల ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణ స్త్రీ బయటికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి భిక్షకుణ్ణి చూసినది. వటువైనటువంటి శంకరుణ్ణి చూచి కళ్ళ వెంబడి నీళ్లు కాచుకున్నది. ఇల్లంతా వెతికినది, ఏదైనా భిక్ష వేద్దాము ఈ పిల్లవానికి అని. కానీ తన భర్త భిక్షాటన కోసమే వెళ్ళినాడు. ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఈ పిల్లవానికి భిక్ష వేద్దాము అంటే పిల్లవాడు చదువుకోవడానికి వెళ్ళాలి. అందుకని ఉన్నదేదైనా ఇంటిలో తీసుకొని వీడికి వేద్దాము అని వెతకగా ఒక ఉసిరికాయ దొరికినది. ఆ ఉసిరికాయను తీసుకువచ్చి ఎండిపోయినటువంటి ఉసిరికాయను ఆ పిల్లవాణి భిక్షాపాత్రలో వేసి కళ్ళ వెంబడి నీళ్లు గారుస్తూ తన దైన్యాన్ని గురించి చెప్పుకున్నది. దరిద్ర బాధతో ఉన్నటువంటి నేను నీపోటి విద్యార్థులకు కానీ, అతిథులకు కానీ, సన్యాసులకు కానీ సేవ చేసుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని నోచుకోలేదయ్యా అని ఎప్పుడైతే ఆర్తితో శంకరుల ఎదుట తాను తన అభిప్రాయాన్ని తెలియపరిచినదో శంకరులకు ఆమె పైన కారుణ్యం కలిగినది. లక్ష్మీదేవి యొక్క కటాక్షం లేకపోవడం వల్ల కదా ఈ దారిద్ర్యం ఏర్పడ్డది అని భావించి ఆ తొందరగా స్పందించే స్వభావం కలిగినటువంటి లక్షణం గలవాడు, కరుణార్ద్ర హృదయుడు శంకరుడు. ఆమెలో ఉన్నటువంటి దారిద్ర్యాన్ని తొలగించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నిష్కల్మషమైనటువంటి భావంతో 2 చేతులు జోడించి శ్రీ వైకుంఠాధిపతి అయిన శ్రీమన్నారాయణమూర్తి ఇల్లాలైనటువంటి మహాలక్ష్మీదేవిని ప్రార్థన చేసినారు. కనకధారా స్తోత్రము అని అంటారు. అంగం హరే పులక భూషణమాశ్రయంతి అని ప్రారంభం చేసి ఎప్పుడైతే ఆమెను స్తుతించినాడో లక్ష్మీదేవి ఆ స్తోత్రాన్ని విని చాలా సంతోషపడి శంకరుల యొక్క హృదయాన్ని గుర్తించినటువంటిది
శంకరులు స్తుతించి వెళ్ళిపోగానే ఆ ఇంటిలో బంగారు ఉసిరికాయల యొక్క వర్షాన్ని కురిపింపజేసినది. శంకరుల యొక్క ఆ గొప్పనైనటువంటి లక్షణం మనకు మాధవాచార్యుల వారు ఈ గ్రంథంలో అందిస్తారు. బాల్యంలో అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్న సమయంలోనే దరిద్ర బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఇంటిపైన బంగారు ఉసిరికాయల యొక్క వర్షాన్ని కురిపింపజేసినాడు లక్ష్మీదేవిని స్తోత్రం చేసి అని అంటే సామాన్యమైనటువంటి మానవునికి ఇది సాధ్యమయ్యే పనేనా? ఒక అమానుషమైనటువంటి గొప్పైనటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి మహాత్ముడు ఆ శంకరుడు, ఇందులో ఏమాత్రమూ సందేహించే అవసరం లేదు. ఈ విధంగా బాల్యంలో గురుకులంలో వేదాధ్యయనం చేస్తున్న సమయంలో అనేక రకాలైనటువంటి లీలలు జరిగినాయి. ఒకనాడు అధ్యయనం చేసి గురువుగారి ఆశ్రమంలో ఇంటికి తిరిగి వస్తూ ఉన్నాడు. అప్పుడు ఎండాకాలం బాగా ఎండగాచుతున్నది. తల్లి పూర్ణానదికి వెళ్ళి పూర్ణానదిలో స్నానం చేసి మడిగెట్టుకొని కడవ నిండా నీళ్లు తీసుకొని ఆ ఎండను తట్టుకోలేక వస్తూ వస్తూ వార్ధక్యంలో ఉన్నది కదా, నేలపైన పడిపోయినది. తన కళ్ళ ఎదుట పడిపోయి ఉన్నటువంటి తల్లిని చూచి కరుణాహృదయం గలవాడు కదా శంకరుడు, అమ్మ సమీపానికి వెళ్ళి చేతులు పట్టుకుని అమ్మను లేపినటువంటి వాడి మెల్లగా తన ఇంటికి తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత తల్లికి నమస్కారం చేసి తల్లితో అన్నాడు, అమ్మా, తల్లిదండ్రులు ఒక పుత్రునికి జన్మనిచ్చిన తర్వాత పుత్రుల యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటి అంటే తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయడమే కర్తవ్యం. ఒకవేళ తల్లిదండ్రులకు సేవ చేయకుండా వాళ్ళు జీవనాన్ని గడిపినారు అంటే మరణించిన తర్వాత వాళ్లకు కుంభీపాకాది భయంకరమైనటువంటి రౌరవాది నరకాలు వస్తాయి. నేను ఈనాడు ఆశ్రమం నుండి వస్తున్న సమయంలో ఎండ వేడిమిని తట్టుకోలేక నీవు పడిపోయినటువంటి దృశ్యాన్ని చూసిన తర్వాత నా హృదయం వెయ్యి వెక్కలేనదమ్మా. రేపటి నుండి మాత్రం నీవు నీళ్ల కొరకై పూర్ణానదికి వెళ్ళకూడదు అన్నాడు. నీళ్లు లేకపోతే ఏ అనుష్ఠానం జరుగుతుందిరా? స్నానం ఎట్లా చేయాలి? పూజానుష్ఠానాదులు ఎట్లా చేయాలి? వంట వార్పు ఇవన్నీ ఎట్లా జరగాలి అనంటే అప్పుడు శంకరులు అన్నారు, అమ్మా, నీవు నీళ్ల కోసమే నదికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రవహిస్తూ ఉన్నటువంటి ఏ పూర్ణానది ఉన్నదో ఆ పూర్ణానదినే మన ఇంటి ముందు నుండి ప్రవహించేట్టుగా నేను చేస్తాను అన్నాడు. గొప్పనైనటువంటి తపశ్శక్తి సంపన్నుడు, గొప్పనైనటువంటి యోగ జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు పూర్ణానది సమీపానికి వెళ్ళి పూర్ణానదికి ప్రార్థన చేసి నదితో అన్నాడమ్మా, సవినయంగా నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. మా తల్లికి ఏ విధమైనటువంటి కష్టం కలగకుండా ఉండాలి అంటే నీవు రేపటి నుండి మా ఇంటి ముందు నుండి ప్రవహించాలి. నీ దాకా వచ్చి నీళ్లు తీసుకుపోయి ఇబ్బంది మా తల్లి పడకూడదు. నాపైన కారుణ్యంతో నీవు ఈ పని చేస్తావని భావిస్తున్నాను అని ఎప్పుడైతే స్తుతించినాడో పూర్ణానది ఆ శంకరుల యొక్క ఇంటి ముందు నుండి ప్రవహించడం ప్రారంభించినది. ఈ దృశ్యాన్ని అక్కడి ఆ కాలడి క్షేత్రంలో కాలడి అగ్రహారంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞాతులు మొదలైనటువంటి వాడు ఉన్నారో వాడంతా కూడా చూసి విని ఈ శంకరుడు సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి కాదు, అందరికీ పుట్టినట్టుగా వీడొక మానవ మాతృడు అని మాత్రం మనం భావించడానికి వీల్లేదు. ఇతనిలో ఒక విధమైనటువంటి అమానుషమైనటువంటి పరమాద్భుతమైనటువంటి లీలలున్నాయి, అనేక రకాలైనటువంటి శక్తులున్నాయి ఈయనలో అని ఆయనను గొప్పగా గౌరవించడం ప్రారంభించినారు. సరిగ్గా ఈ వృత్తాంతం ఏదైతే ఉన్నది, రెండు రకాలైనటువంటి ఘటనలు బాల్యంలో. ఒకటి సువర్ణ వృష్టిని కురిపించడము, రెండవది తల్లి కష్టపడుతూ ఉన్నది అని ఇంటి ముందు నుండే పూర్ణానదిని ప్రవహించేట్టుగా చేయడం. ఈ రెండు ఘటనలు కరుణాకరుణిగా జగత్తంతా వ్యాపించిపోయినాయి. కేరళలోనట కాలటి అగ్రహారమట పూర్ణానదీ తీరంలో ఆర్యాంబ శివగురువులకు కుమారుడు ఒకడున్నాడట, ఆయన పేరు శంకరుడట, ఆయన ఇటువంటి లీలలు చేసినాడు అని
విస్తృత ప్రచారమై కేరళను పరిపాలించేటువంటి మహారాజులకు కూడా ఈ విషయం తెలిసినది. అప్పుడు ఆ మహారాజులు మంత్రిని పంపించినాడు. ఒక్కసారి ఆ మహాత్ముడిని నేను దర్శించాలనే కోరికతో ఉన్నాను అని రాజుగారి యొక్క విషయాన్ని మంత్రి శంకరుల ఎదుట ప్రస్తావించినప్పుడు శంకరులు రాజు నుండి నాకు ఆహ్వానం వచ్చింది కదా, ఇక ప్రయాణమే వెళుతాను అని వెళ్ళలేదు. ఏమన్నాడు అంటే, రాజు యొక్క ఆజ్ఞను శిరసావహించి నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వహించుకున్నావయ్యా మంత్రివర్య. వారు పిలిచినారు అనగానే రావడానికి మాకు అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఏమిటో తెలుసునా, రాజు దర్బారు దాకా రావాలి అంటే కొన్నాళ్ళు మేము ప్రయాణం చేయాలి అంటే మా అనుష్ఠానాలు దెబ్బతింటాయి. మా గురువులు చెప్పేటువంటి పాఠాలను అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకని మా అధ్యయనమునకు మా అనుష్ఠానానికి ఇబ్బంది కలిగించేటువంటి ఈ ప్రయాణాన్ని మేము చేయము. ఈ విషయాన్ని రాజుగారికి తెలియపరచండి అనగానే మంత్రి ఈ విషయాన్ని తెలియపరచగానే కేరళాధీశుడైనటువంటి ఆ మహారాజు తానే పరివారంతో సహా వచ్చి శంకరాచార్యుల వారి యొక్క దర్శనాన్ని చేసుకున్నారు. అటువంటి మహనీయుని యొక్క దర్శనం వలన తన జీవితం ధన్యమైనది అని భావించినాడు. అంతేకాకుండా తాను రచించినటువంటి 3 నాటకాలు ఉన్నాయో ఆ నాటకాలను వినిపించినాడు. కానుకలుగా వాటిని జగద్గురు శంకరాచార్యుల వారికి సమర్పించుకున్నాడు. ఒక ప్రార్థన చేసినాడు, స్వామి వివాహం చేసుకొని నేను చాలా కాలమైనది, నాకు సంతానం కలగలేదు, ఏదైనా ఒక మార్గాన్ని ఉపదేశించండి అంటే అప్పుడు శంకరులు అతనితో ఏమన్నాడు అంటే, కేరళ మహారాజుతో నీ కోరిక తొందరలో తీరుతుందయ్యా, పుత్రకామేష్టి యాగాన్ని చేసినట్టయితే తప్పకుండా నీకు నీ కోరిక తీరుతుంది అనేటువంటి అనుగ్రహాన్ని ఇవ్వగానే ఆ మహారాజు వెళ్ళినాడు. పుత్రకామేష్టి యాగం చేసినాడు. యోగ్యులైనటువంటి బ్రాహ్మణోత్తములకు కట్న కానుకలను సమర్పించుకున్నాడు. అనతి కాలంలోనే పుత్రవంతుడైనాడయ్యా. ఈ విధంగా బాల్యంలో అధ్యయనం చేస్తున్న సమయంలో ఇటువంటి లీలలను ప్రదర్శించినటువంటి శంకరుడు సామాన్యుడవుతాడా? ఇట్లా ఉంటుండగా ఒకనాడు అనేక మంది మహాత్ములంతా కూడా ఆయా ప్రాంతాల్లో సంచారం చేస్తూ ఉంటారు. విద్వానేవ విజానాతి విద్వజ్జన పరిశ్రమం, విద్వాంసుడే విద్వాంసుని యొక్క పరిశ్రమం తెలుసుకొని ఉంటాడు. అందుకని మహావిద్వాంసునిగా చలామణిలో ఉన్నటువంటి శంకరుణ్ణి దర్శించడానికి అనేక మంది మహాత్ములు వస్తూ ఉండేవారు. అప్పుడు ఒకనాడు ఆర్యాంబాదేవి వచ్చినటువంటి మహాత్ములకు నమస్కారం చేసి, మా పిల్లవాడు 5వ సంవత్సరంలో ఉపనయనం చేసుకున్నాడు, 7-8 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినది, పిల్లవాడికి సంబంధించిన ఆయుష్యం ఎంతనో చెప్పండి అని ప్రార్థన చేస్తే అప్పుడు ఆ మహాత్ములు అన్నారమ్మా, ఈ పిల్లవాడికి 8 సంవత్సరాల వయసు, 8 ఏళ్ళు దాటినాయి అంటే వీనికి గండం ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినారు. చెప్పగానే తల్లి ఒక్కసారి హృదయం అంతా కూడా పగిలిపోతూ ఉన్నదా అన్నట్టుగా బాధపడుతూ, ఇంత అల్పాయుష్కుడైనటువంటి కుమారుడు నాకు పుట్టినాడే అని బాధపడుతూ పిల్లవాడిని హృదయానికి హత్తుకొని వాడిని ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళనివ్వకుండా తన సమీపంలోనే పెట్టుకున్నటువంటిది వాడిని 2 కళ్ళకు 1000 కళ్ళుగా పెట్టుకొని కళ్ళార్పకుండా వాడిని చక్కగా గౌరవంగా ప్రేమతో చూసుకుంటూ ఉండేది. ఇట్లా ఉంటుండగా ఒకనాడు పిల్లలతో కూడుకున్నటువంటి వాడి పూర్ణానదిలో స్నానం చేయడానికి వెళ్ళినాడు. వెళ్ళిన తర్వాత పూర్ణానదిలో స్నానం చేస్తూ ఉన్న సమయంలో అందరూ పిల్లలు చూస్తూ ఉన్నారు. శంకరుల యొక్క పాదాన్ని ఒక ముసలి గట్టిగా పట్టుకున్నది. మిగతా పిల్లలంతా కూడా పూర్ణానది తీరానికి చేరుకున్నటువంటి వాళ్ళి తల్లి సమీపానికి వెళ్ళి శంకరులను ముసలి పట్టుకున్నది, నీళ్లలో ఉన్నాడు, నీళ్లలో ముసలి ఉన్నప్పుడు పట్టుకున్నది అంటే అది వదిలిపెట్టదు, వాడు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నాడు అనే మాట చెప్పినారు వీళ్ళంతా కూడా. అప్పుడు తల్లి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఆ పూర్ణానదిలోకి ప్రవేశించి పిల్లవాడిని రక్షిద్దాము అంటే అంతటి సామర్థ్యం లేక
బయట ఉన్నటువంటిది పుత్రా రారా రారా తొందరగా బయటికి రారా అని కేకలు వేస్తూ ఉన్నారు. లోపల ఉన్నటువంటి పుత్రుడు శంకరుడు ఏమంటూ ఉన్నాడు తల్లితో అనంటే, అమ్మా, నన్ను పట్టుకున్నటువంటి ఈ ముసలి గలదో ఇది సామాన్యమైనటువంటిది కాదు. నాతో ఏమంటూ ఉన్నది అనంటే, ఇది నిన్ను నేను ఇప్పుడు వదిలిపెట్టను, ఒకవేళ నిన్ను వదిలిపెట్టాలి అంటే నీవు రెండో జన్మను స్వీకరిస్తే తప్ప నిన్ను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు అని అంటూ ఉన్నది. రెండో జన్మ అంటే సన్యాసాన్ని స్వీకరించాలి అని అంటూ ఉన్నది. ఒక వ్యక్తి సన్యాసాన్ని స్వీకరించినాడు అనంటే వానికి ఇది రెండో జన్మ అవుతుంది. అందుకని నాకు రెండవ జన్మ వస్తే తప్ప ఇది వదిలిపెట్టను అంటున్నది. ఈ జన్మలో నాకు 8 సంవత్సరాల ఆయుర్దాయమే ఉన్నది అనే మాటను అన్నాడు. ఈనాడు పూర్ణానదిలో మొసలి పట్టుకునే నాటికంటే పూర్వము కూడా అనేక సందర్భాల్లో తల్లి ఏకాంతంలో ఉన్న సమయంలో తల్లి సమీపానికి వెళ్ళి శంకరులు అడుగుతూ ఉండేవారు, అమ్మా, నా ఒక కోరికను తీరుస్తావా? ఏమిరా నాయన నీ కోరిక? నేను సన్యాసం తీసుకోవాలనుకుంటున్నానమ్మా అనేవాడు. సన్యాసాన్ని తీసుకుంటాను అని ఒక పిల్లవాడు అంటూ ఉన్నాడు అనంటే ఏ తల్లి ఒప్పుకుంటుంది గనక? అందుకని ఆర్యాంబ అనేక సందర్భాల్లో నిరాకరించినది. కానీ ఈనాటి పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నది? నేను గనక ఒకవేళ సన్యాసాన్ని స్వీకరించకపోతే ఈ ముసలి నన్ను వదిలిపెట్టదట. ఈ ముసలి నోటిలో పడి నేను చావడము ఉత్తమం అనుకుంటున్నావా, లేదా బ్రతికి బయటపడి సన్యాసాన్ని స్వీకరించడం మంచిదనుకుంటున్నావా? చెప్పవమ్మా తొందరగా నిర్ణయం చేసి అన్నాడు. ఆ క్షణకాలంలో ఏం నిర్ణయం చేస్తుంది ఒక తల్లి? వాడు ప్రాణాలతో బ్రతికితే చాలు, వాడు సన్యాసాన్ని స్వీకరిస్తే చాలు, స్వీకరించినా పర్వాలేదు అనే నిర్ణయాన్ని హృదయంలో పెట్టుకొని సన్యాసాన్ని స్వీకరించినా పర్వాలేదురా, నీవు బ్రతికితే చాలు అని ఈ మాటను ఉన్నది. అనగానే సన్యస్తోహం అని ఆతుర సన్యాసాన్ని స్వీకరించినాడు. ఎప్పుడైతే సన్యస్తోహం అనేటువంటి ఆతుర సన్యాసాన్ని స్వీకరించినాడో క్షణకాలంలోనే ఆ ముసలి వదిలిపెట్టినది నీళ్లలో నుండి బయటికి వచ్చినాడు ఆ శంకరులు. తల్లి దగ్గర దాకా తీసుకొని ఆలింగనం చేసుకొని కళ్ళ వెంబడి నీళ్లు గారుస్తూ శంకరులతో అంటూ ఉన్నది, కుమారా, మీ తండ్రి గారు ఉన్నప్పుడు ఆయనతో నేను జీవనాన్ని సాగించినాను. నీవు పుట్టిన తర్వాత తండ్రి మరణించినాడు. నీపైన నేను అనేక రకాలైనటువంటి ఆశలు పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు నీవు కూడా సన్యాసివై నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయినావు అన్న తర్వాత ఈ వార్ధక్యంలో నాకెవడురా సేవ చేసేది? అందుకని నేను చాలా బాధాగ్రస్తురాల్ని ఉన్నాను. నాకేదైనా ఒక మార్గాన్ని నీవు సూచించు అనేటువంటి మాటను అనగానే అప్పుడు శంకరులు ఏమన్నారు తల్లితో, ఆర్యాంబతో అంటే, అమ్మా, నీవేమీ చింతించే అవసరం లేదు. ఒకవేళ నీకు ప్రాణాపాయ స్థితి వచ్చినది అంటే ఆ సమయంలో నన్ను నీవు స్మరిస్తే చాలు, నేను ఎక్కడ ఉన్నా కానీ నీ సమీపానికి వచ్చి తప్పకుండా నేను నీకు సంబంధించినటువంటి సంస్కారాన్ని చేసి ఉత్తమగతులు వచ్చేట్టుగా చేస్తాను, నీవు చింతించే అవసరం లేదమ్మా అనేటువంటి మాటనిచ్చి తల్లికి నమస్కారం చేసినటువంటి వాడై తాను ప్రయాణం వెళ్ళినాడు. వేద విద్యను నేర్చుకోవడానికి ఒక గురువును ఆశ్రయించినాడు. వేదాంగాలన్నీ కూడా తనకు అవగతమైపోయినాయి, అధీనమైపోయినాయి. తల్లి యొక్క అనుమతి లభించినది సన్యాసాన్ని స్వీకరించమని. తాత్కాలికంగా స్వీకరించేటువంటి ఆతుర సన్యాసాన్ని స్వీకరించిన తాను నియమపూర్వకమైనటువంటి ఆశ్రమం స్వీకరించడం కోసమై గురువును అన్వేషిస్తూ బయలుదేరినాడు. అనేక గ్రామాలు దాటుతూ వెళుతూ ఉన్నాడు, అనేక నగరాలు దాటుతూ వెళుతూ ఉన్నాడు. ఎక్కడ ఉన్నాడు నాకు సన్యాసాన్ని ఇచ్చేటువంటి గురుదేవుడు అని వెళుతూ ఉన్నటువంటి తాను నర్మదా నదీ తీరంలో గోవింద భగవత్పాదులు అనేటువంటి పేరు గల మహానుభావుడు ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని తెలుసుకొని
ఆయన ఒక అద్వైతమూర్తి, గౌడపాదాచార్యుల వారి యొక్క శిష్యుడు, అద్భుతమైనటువంటి సనాతన ధర్మాన్ని చక్కగా పరిపాలించేటువంటి వాడు. అనేక వేల మంది శిష్యులు ఆయన సమీపంలో ఉన్నారు. వాళ్ళంతా కూడా జీవన్ముక్తులైనటువంటి వాళ్ళు సంచారం చేస్తున్నారనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని బయలుదేరి వెళ్ళినాడు. చల్లని గాలులు వీచుతున్నాయి. నర్మదా నదీ తీరంలో శంకరులు ప్రవేశించగానే అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం అంతా కూడా ఏర్పడ్డది. శుభశకునాలన్నీ కూడా చక్కగా ఆయనకు ఏర్పడ్డాయి. ప్రయాణమైనటువంటి తాను గోవింద యోగేంద్రులు ఉండేటువంటి స్థానం ఎక్కడా అని అందరినీ ప్రశ్న వేస్తూ ఒక విశాలమైనటువంటి గుహలో ఆయన అనుష్ఠానం చేస్తూ ఉన్నాడనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని ప్రయాణమై ఆ గుహలో ప్రవేశించినాడు. ప్రవేశించగానే లోపల ఉన్నటువంటి గురుదేవులైనటువంటి గోవింద భగవత్పాదులు ఆ శంకరులను ఒక ప్రశ్న వేసినారు. ఎవరు నీవు అన్నాడు. అనగానే నేను శంకరుడను, మాది కాలటి అగ్రహారము, ఆర్యాంబ శివగురువుల యొక్క కుమారుడను అనేటువంటి సమాధానాన్ని చెప్పలేదు. నేను ఆత్మను, ఆ చైతన్య స్వరూపుడైనటువంటి ఆత్మనే అయ్యున్నాను. నేను ఈ ఇంద్రియములు నేను కాదు, మనస్సును నేను కాదు, వీటన్నిటినీ ప్రతిఫలింపజేసేటువంటి ఏ చైతన్యం గలదో ఆ చైతన్యం నేనై ఉన్నాను. చిదానంద రూప శివోహం శివోహం. చిదానంద స్వరూపమైనటువంటి ఏ చైతన్యం గలదో ఆ చైతన్యాన్ని నేనై ఉన్నాను అనేటువంటి మాటలు అనగానే చాలా సంతోషపడ్డారు. నేను అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు నీవు సరైనటువంటి సమాధానం చెప్పినావు కాబట్టి నా పరీక్షలో నీవు నెగ్గినావురా అని ఆయనకు విధిపూర్వకమైనటువంటి సన్యాసాన్ని ఇచ్చినాడు, సన్యాసాశ్రమాన్ని ఇచ్చినాడు. ఆతుర సన్యాసం నుండి విధిపూర్వకమైనటువంటి దండక మండలాలను స్వీకరించినటువంటి శంకరులు ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి లీలను చేసినాడు. నర్మదా తీరంలో అనేక రోజులు గురువర్యుల సమీపంలో ఉండి సన్యాస సంబంధమైనటువంటి నియమాలు వాటన్నిటిని కూడా నేర్చుకుంటూ ఉన్నటువంటి సమయంలో పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి ఆశ్రమాలన్నీ కూడా మునిగిపోయేట్టుగా నర్మదా నది ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తూ ఉన్నది. అప్పుడు శంకరులు ఏం చేసినారు అంటే, గురువుగారు ఇచ్చినటువంటి ఏ కమండలం ఉన్నదో ఆ కమండలాన్ని నర్మదా నదికి పెట్టినటువంటి వాడి ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ నర్మదా నది అంతా కూడా కమండలంలోకి ప్రవేశించేట్టుగా చేసినాడు. నర్మదా నదిని ప్రార్థించినాడు. ప్రార్థన వినగానే నర్మదా నది అందులోకి ప్రవేశించినది. సాక్షాత్తు శివుని యొక్క అపరావతారం కాకపోయినట్టయితే ఇటువంటి లీలలు ఒక మానవుడు చేయగలుగుతాడా? గోవింద భగవత్పాదులు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడి చాలా సంతోషపడ్డాడు. గురువుగారి సమీపానికి వెళ్ళి గురువుగారికి నమస్కారం చేసి, నేను ఇంకా మీ సమీపంలో సన్యాస ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించినాను కాబట్టి మీ ఆజ్ఞను శిరసా వహించి సన్యాస ధర్మాలను పాటిస్తూ ఒకచోట ఒకరోజు ఉండకుండా దేశాన్నంతా కూడా సంచారం చేయడానికి వెళుతానయ్యా అని అనుమతిని తీసుకుంటే, అప్పుడు గోవింద భగవత్పాదులు ఏమన్నారు అంటే, ఒరే నాయన, ఒకనాడు నాతో బ్రహ్మ చర్చ చేసినాడు. ఆ చర్చలో ఏమన్నాడు అంటే, దేశంలో ఉన్నటువంటి ధర్మమంతా క్షీణించిపోతూ ఉన్నది. సనాతనమైనటువంటి ధర్మము అది మళ్ళీ పరిఢవిల్లాలి అంటే, జగత్తులో అంతటా కూడా దానికి విస్తృతమైనటువంటి ప్రచారం కలగాలి అంటే, హే గోవింద, నీ నుండి మాత్రమే జరగాలయ్యా అది అన్నాడు. వార్ధక్యం వచ్చినది, ఇప్పుడు నేనేం చేయగలనయ్యా అని అన్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, ఎవడైతే నీ సమీపానికి వచ్చి సన్యాస దీక్షను స్వీకరిస్తాడో, సన్యాస దీక్షను స్వీకరించిన వాడు నర్మదా నదీ జలాన్ని కమండలంలో ధరిస్తాడో, అటువంటి వాడు నీ ఏ సిద్ధాంతము, వైదిక సనాతన సిద్ధాంతం ఉన్నదో
ఆ సిద్ధాంతాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేసేవాడు అవుతాడయ్యా అనే మాటను చెప్పి ఆయన తన లోకానికి వెళ్ళిపోయినాడయ్యా. అందుకని హే శంకర, ఉద్ధరేద్ ఆత్మనాత్మానం అనేటువంటి భగవద్గీతా వాక్యాన్ని అనుసరించి నీ ఆత్మోద్ధారం కోసమై నీవు సన్యాస గ్రహణాన్ని చేసినావు. కానీ కొంతమంది మహాత్ముల యొక్క లక్షణం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే తాను ఉద్ధరిస్తూ ఇతరులను ఉద్ధరింపజేస్తూ ఉంటారు. ఇది మహాత్ముల యొక్క లక్షణం అయి ఉన్నది. అందుకని నీవు తప్పకుండా లోక కళ్యాణం కోసమై అంతటా కూడా నీవు సంచారం చేస్తూ ఉండాలి. రాగద్వేషాలన్నిటి కూడా వదిలిపెట్టి నీవు ఈ విధమైనటువంటి సంచారం చేయాలి. మనకు ఒక పరంపర అనేటువంటిది ఉన్నది. ఆ పరంపర ఏమిటో నీకు చెప్తాను వినవయ్యా అని నారాయణం పద్మభువం వశిష్ఠం శక్తించ తత్పుత్ర పరాశరంచ వ్యాసం శుకం గౌడపదం గోవిందయోగీంద్రమథాస్య శంకరాచార్యం హస్తామలకంచ శిష్యం తంతోటకం వార్తికకారమన్యాం అస్మద్గురూన్ సంతతమానతోస్మి. ఈ విధమైనటువంటి పరంపర మనది. ఈ పరంపరలో నారాయణమూర్తి తర్వాత బ్రహ్మదేవుని తర్వాత వశిష్ఠుని తర్వాత శక్తి తర్వాత శక్తి తర్వాత గోవింద భగవత్పాదులు, గౌడపాదులు, గోవింద భగవత్పాదులు, ఆ తర్వాత నీవు శంకరులు, నీ తర్వాత వచ్చేటువంటి శిష్య పరంపర. ఇదంతా కూడా సనాతన వైదిక ధర్మాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పరంపరనయ్యా. అందుకని నీవు ఈ సనాతన ధర్మాన్ని, అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని జగత్తులో విస్తృతమైనటువంటి ప్రచారం చేయవలసినటువంటి బాధ్యత నీపైన ఉన్నది అని గురువుగారు చెప్పగానే నమస్కరించి అక్కడి నుండి వెళ్ళినాడు. జన్మించిన సమయంలో ఈశ్వరుని యొక్క వృషాచలేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి వాడి ఆర్యాంబ శివగురువులకు పుట్టినాడు. 8 సంవత్సరాల వయసు గలవాడి మాత్రమే, అల్పాయుష్కుడే పుట్టినాడు ఆయన. కొంతమంది కొన్ని శంకర విజయాల్లో ఏం రాసినారు అంటే అల్పాయుష్కుడైనటువంటి బుద్ధిమంతుడైన కుమారుడు కావాలన్నా, దుర్బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు అధిక వయసు అనేక సంవత్సరాలు బ్రతికేవాడు కావాలన్నా అని అడిగితే అల్పాయుష్కుడే నాకు కావాలి అనేటువంటి కోరిక కోరినాడు శివగురువు అనే కథ కూడా ఉన్నది. ఏదేమైనప్పటికీ అల్పాయుష్కుడైనటువంటి తాను ఆ జన్మను వదిలిపెట్టి రెండవ జన్మను స్వీకరించిన తర్వాత ఆయనకు 8 సంవత్సరాల వయసు గలవాడైన తాను ఇంకా 8 సంవత్సరాల ఆయుష్యాన్ని పొందినాడు. మొత్తం 16 సంవత్సరాల ఆయుష్యం ఆయనకు ఏర్పడ్డది. ఈ 16 సంవత్సరాల ఆయుష్యాన్ని పొందినటువంటి తాను గోవింద భగవత్పాదుల సమీపానికి వెళ్ళినాడు. సన్యాస దీక్షను స్వీకరించినటువంటి వాడి గురువు యొక్క ఆజ్ఞను శిరసావహించి భారతదేశాన్నంతా కూడా సంచారం చేయడానికి పూనుకున్నాడు. గురువుల యొక్క ఆదేశం ఏమైనది అంటే ఉపనిషత్తులను అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటే అందరికీ అనేక రకాలైనటువంటి సందేహాలు వస్తూ ఉన్నాయి రా శంకర. భగవద్గీతను కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునునికి ఉపదేశం చేసిన తర్వాత అందులో కూడా అనేక రకాలైనటువంటి సందేహాలు పుడుతూ ఉన్నాయి. సందేహాలు పుట్టడమే కాకుండా అందరూ భగవద్గీతనే ఆశ్రయించి మాది ఈ సిద్ధాంతము అని అంటూ ఉన్నారు. అందరూ ఉపనిషత్తులనే ఆశ్రయించి మాది ఈ సిద్ధాంతము అని అంటూ ఉన్నారు. అట్లా అని అనేకమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు ఈ ఉపనిషత్తులను, ఈ భగవద్గీతను, నేను రచించినటువంటి వ్యాసుడు రచించినటువంటి బ్రహ్మసూత్రాలను ఆధారంగా తీసుకొని లోకంలో అనేక రకాలైనటువంటి మతాలు ప్రాదుర్భవించినాయి. అందుకని నీవు చేయాల్సినది ఏమిటి అంటే అన్నిటినీ సమన్వయపరుస్తూ వైదిక అతిరిక్తములైనటువంటి ఏ మతాలు ఉన్నాయో వాటిని ఖండిస్తూ ఒక అద్భుతమైనటువంటి సిద్ధాంతాన్ని, అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని నీవు జగత్తుకు చూపవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది అనేటువంటి మాటను శిరసావహించి ఉపనిషత్తులకు, భగవద్గీతకు, వ్యాసుడు రచించినటువంటి బ్రహ్మసూత్రాలకు భాష్యాన్ని రచించాలనేటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నటువంటి వాడై
గ్రంథరచనా సంవిధానాన్ని, గ్రంథాన్ని రచించాలి అంటే దీనికి ప్రశాంతమైనటువంటి చోటు కావాలి అని శంకరులు భారతదేశంలో అటువంటి చోటు కోసమే బయలుదేరి వెళుతూ ఉన్నారు. ఆ స్థలం ఏది అంటే బద్రికావనం శ్రేష్టమైనటువంటిది అని భావించి బద్రికావనానికి ప్రయాణమైనారు. బయలుదేరి వెళుతుండగా మార్గమధ్యంలో కాశీక్షేత్రం దర్శనమైనది. కాశీలో ప్రవేశించి గంగలో స్నానం చేసినటువంటి వాడి అనేక రోజులు కాశీక్షేత్రంలో నివాసం చేస్తూ ఉన్నాడు. అప్పుడు ఒక వైరాగ్య సంపన్నుడైనటువంటి ఒక పిల్లవాడు శంకరుల సమీపానికి వచ్చి పుట్టిన నాటి నుండి తనకు విషయాల యందు వైరాగ్య భావం ఉన్న విషయాన్ని అనుభవపూర్వకంగా చెప్పగానే శిష్యుణ్ణి ఇంకా పరీక్షించే అవసరం లేదు అని భావించినటువంటి శంకరులు అతనికి సన్యాస ఆశ్రమాన్ని ఇచ్చినారు. అతని పేరు సనందనుడు అనే పేరు కలవాడి. గురువులు ఎటు వెళితే అటు వైరాగ్య సంపన్నుడైనటువంటి వాడి, గురువుకు శుశ్రూష చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడి అతనితో సంచారం చేస్తూ ఉండేవాడు. ఇట్లా కాశీక్షేత్రంలో నివాసం చేసి అనుష్ఠానం చేసుకుంటూ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి శంకరులను పరీక్షించాలనేటువంటి భావంతో కాశీ విశ్వనాథుడు ఒకనాడు గంగలో స్నానం చేసి గంగా నదీ తీరానికి వస్తూ ఉన్న సమయంలో 4 కుక్కలను వెంటబెట్టుకున్నటువంటి వాడి, చండాలుని యొక్క వేషాన్ని ధరించినటువంటి వాడి శంకరుల ఎదుటికి వెళ్ళినాడు. అప్పుడే గంగలో స్నానం చేసి పవిత్రమైనటువంటి భావంతో కూడుకొని నదిలో నుండి బయటికి వెళుతూ ఉన్నటువంటి ఆయనకు ఈ కుక్కలను పట్టుకొని వచ్చినటువంటి చండాలుడు కనిపించగానే శంకరులు ఏమనలేదు. కానీ శంకరుల సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఏ శిష్యులు ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా పక్కకు జరుగు, పక్కకు జరుగు అన్నారు. మా గురువు అయినటువంటి శంకరులు వస్తూ ఉన్నారు, నీవు చండాలుడు అయి ఉన్నావు, పక్కకు జరుగు, పక్కకు జరుగు అనగానే ఆ చండాలుడు నవ్వినాడు. శంకరునితో ఏమంటూ ఉన్నాడు అంటే, ఏమయ్యా పక్కకు జరగమని అంటూ ఉన్నావు, దేనిని పక్కకు జరగమంటున్నావు? శరీరాన్ని జరగమంటున్నావా, ఆత్మను జరగమంటున్నావా? ఆత్మను జరగమని అంటూ ఉన్నాను అంటే ఆత్మ జరిగేది కాదు, అది. శరీరమును జరగమంటున్నాను అంటే శరీరం ఎప్పుడు కూడా నీది వేరు నాది వేరు అనేటువంటి భేదభావంతో కూడుకొని ఉన్నదే. అందుకని దేని నీవు జరగమంటున్నావు అనేటువంటి ప్రశ్న వేయగానే ఒక్కసారి ఆశ్చర్యచకితులైనాడు శంకరులు. ఇటువంటి ప్రశ్న ఈయన వేసినాడు అనంటే ఈ చండాలుడు సామాన్యమైనటువంటి వాడు కాదు అని భావించి దీర్ఘదండ ప్రణామం చేసినాడు. చేసి చాండాలోస్తు సతు ద్విజోస్తు గురురిత్యేషామనీషామ, అన్ని ప్రాణుల యందు సమానమైనటువంటి భావం కలిగి ఏ విధమైనటువంటి ఆవేశాలు లేకుండా ఉన్నటువంటి వాడు, ప్రసన్నమైనటువంటి చిత్తము కలిగినటువంటి వాడు, నిరంతరము పరమాత్మ చింతన చేసేటువంటి ఏ వ్యక్తి ఉంటాడో, కామక్రోధాదులను జయించినటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉంటాడో అటువంటి వాడు చాండాలోస్తు సతు ద్విజోస్తు, వాడు చాండాలుడు కావచ్చును, ద్విజుడు కావచ్చును, వాడే నా గురువు అనేటువంటి భావాన్ని పొంది ఎప్పుడైతే దీర్ఘదండ ప్రణామం చేసినాడో శంకరుల యొక్క ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకొని ఆమె యొక్క విశాలమైనటువంటి హృదయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడి, సర్వజీవుల యందు సమానమైనటువంటి భావాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ఆమె యొక్క అద్భుతమైనటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ప్రదర్శించినటువంటి తీరును చూసి సంతోషపడి చండాల రూపాన్ని వదిలిపెట్టి శివుడు విశ్వనాథుడు సాక్షాత్కరించినాడు. శ్రీకాశీ విశ్వనాథ భగవానికి. అప్పుడు విశ్వేశ్వరుడు ఆయనతో ఏమన్నాడు అంటే, తప్పకుండా నీవు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానము వలన జనితములైనటువంటి ఎన్ని రకాలైనటువంటి అవైదిక సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా రూపుమాపుతావయ్యా అని అంతర్ధానమైపోయినాడు. ఇక్కడ ఒక సందేహం రావచ్చును, ఏమిటి అనంటే, కైలాసాధీశుడైనటువంటి శంకరుడే కదా శంకరులుగా అవతరించినది, మరి విశ్వనాథుడు ఇక్కడ ఈ చండాల రూపంలో ఎన్నో పరీక్ష చేయడం ఏమిటి అనే సందేహం రావచ్చును. కానీ నారాయణమూర్తి కృష్ణుడిగా అవతరించినాడు. ఒకనాడు ఏదో ఇబ్బంది ఏర్పడ్డది అర్జునునికి. ఏదో బ్రాహ్మణుల యొక్క పిల్లలు రక్షిస్తాను అన్నాడు, ఆ పిల్లలను రక్షించలేకపోయినాడు.
నేను రక్షిస్తాను అని రక్షించలేదు కాబట్టి ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను అని అగ్నిలో ప్రవేశించడానికి మునుకోగానే కృష్ణుడు వచ్చి, ఏమయ్యా, ఏం పని చేస్తున్నావు నువ్వు? ఆ బ్రాహ్మణ బాలకులు ఎక్కడ ఉన్నారో మనం వెతుకుదాం కదా అని బయలుదేరి తీసుకుపోతూ ఉన్నాడు. సముద్రాలు దాటినాడు, అనేక ద్వీపాలు దాటినాడు, చిమ్మంజీకటను ఛేదించుకుంటూ సుదర్శన చక్రం వెళ్తున్నిస్తుంటే లోపలికి వెళ్లే వరకు ఆది శేషుని పైన నారాయణమూర్తి పడుకోనున్నాడు. కృష్ణుడు నారాయణమూర్తికి నమస్కారం చేసినాడు. అర్జునుడికి ఏదో సమస్య వచ్చినది, బ్రాహ్మణ బాలకులను రక్షిస్తాను అన్నాడు, రక్షించలేకపోయినాడు, ఎక్కడికి పోయినారో చెప్పవయ్యా అంటే అదేదో సంకేతం ఇచ్చినాడు, ఆ పిల్లలను ఇచ్చినాడు, రక్షించినాడు, తీసుకువచ్చినాడు అనే కథ వస్తుంది. నారాయణమూర్తే కృష్ణుడిగా అవతరించినాడు కదా, మళ్ళీ ఈయన నారాయణ సమీపానికి వెళ్ళడం ఏమిటి? పురాణాల్లో ఇటువంటి కథలు అనేకంగా రచించినాడు. ఒక అంశతో అవతరించినాడు అన్న తర్వాత ఆయన ఒక మానవాకారంగా కూడా మనం ఆయన దర్శిస్తూ ఉంటాం. అందుకని మానవ దేహాన్ని ధరించిన తర్వాత ఒక సంప్రదాయము, ఒక ఆచారము, ఒక వ్యవహారంతో కూడుకున్నటువంటి ఇతనిలో ఇంకా అటువంటి మానసికమైనటువంటి పక్వత వచ్చినదా లేదా చూద్దాము అనేటువంటి దాన్ని పరిశీలించడం కోసమా అన్నట్టుగా విశ్వనాథుడు ఈ విధమైనటువంటి పరీక్ష చేసినాడు. ఆయన పరీక్షలో నెగ్గినాడు. ఇదైన తర్వాత అక్కడి నుండి బదరీవనానికి చేరుకున్నాడు. బదరీవనానికి చేరుకునే వరకు శంకరుల యొక్క ఆయుష్యము 12 సంవత్సరాలు. పుట్టుకతో ఎన్ని సంవత్సరాల ఆయుష్యంతో పుట్టినాడు ఆయన? 8 సంవత్సరాలు. రెండవ జన్మ సన్యాసాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత ఆయనకు ఆయుష్యం ఎంత ఏర్పడ్డది? ఇంకా 8 సంవత్సరాలు, 16. ఆ 16లో ఇప్పుడు 12వ సంవత్సరం వయసులో ఎక్కడికి వెళ్ళినాడు? బదరికావనానికి వెళ్ళినాడు. ఇంకా 4 సంవత్సరాల సమయం ఉన్నది. ఈ బదరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన శిష్యుడు కూడా ఉన్నాడు. కాశీ క్షేత్రంలో వచ్చి ఆయన చేరుకున్నాడు. శంకరుల యొక్క ప్రయాణంలో సనందుడు అనేటువంటి పేరు గలవాడు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అనేక బ్రహ్మఋషులను దర్శించినాడు. వాళ్ళంతా కూడా సమాధినిష్ఠులైనటువంటి వాళ్ళై ఉన్నారు. సమాధినిష్ఠులైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క సమాధి ఏ విధంగా ఉన్నది, సమాధి సమయంలో వాళ్ళ యొక్క అనుభూతులు ఎట్లా ఉన్నాయి, విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాడు. ఉపనిషత్తులలో చెప్పబడ్డటువంటి అనుభూతులు వీళ్ళ కలుగుతున్నాయా లేదా అనేటువంటిది ప్రత్యక్షంగా ఆయన దర్శించినటువంటి వారై వాళ్ళందరి యొక్క అనుభవాలను స్వీకరించి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి కాబట్టి ఆయన బ్రహ్మసూత్రాలకు భాష్యాన్ని రచించినాడు. వ్యాసుడు రచించినటువంటి బ్రహ్మసూత్రాలకు, దశోపనిషత్తులకు భాష్యాలను రచించినాడు. భగవద్గీతకు భాష్యాన్ని రచించినాడు. అంతేకాదు మొత్తం ఆయన 18 భాష్యాలను, 40 ప్రకరణ గ్రంథాలను, 74 లఘు గ్రంథాలను రచించి అద్వైత భాస్కరుడు అనేటువంటి యొక్క పేరును పొందినాడు. ఆనాటి కాలంలో 12 సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి పిల్లవాడు ఇన్ని గొప్పనైనటువంటి పనులు చేయగలుగుతాడా? ఒకవేళ మానవుడే అయినట్టయితే, మానవుడిలో ఒక విధమైనటువంటి అతీతమైనటువంటి శక్తి ఉన్నది. అందుకని శంకరాచార్యుల వారిని ఒక మానవుడిగా మనం భావించడానికి వీల్లేదు. కైలాసాధీశుడైనటువంటి ఈశాన సర్వ విద్యానాం అనేటువంటి వేదం ప్రతిపాదింపబడ్డటువంటి రీతిలో అన్ని వేదములు, అన్ని విద్యల యొక్క స్వరూపుడు ఆయన ఇప్పుడు ఈ విధంగా అవతరించినాడు. వేదంలో శివునికి ఇష్టమైనటువంటి రుద్రభాగం ఉన్నది. ఆ రుద్రభాగంలో ఒక మంత్రం వస్తుంది. ఆ మంత్రాన్ని మహాత్ములు వ్యాఖ్యానిస్తారు. ఏం మంత్రం అది అంటే, జడలు ధరించిన వాడు అని ముందు వస్తుంది. ఆ తర్వాత వెంట్రుకలు తొలగించుకున్నటువంటి వాడు అని వస్తుంది. వ్యుక్తకేశానంటే వెంట్రుకలు తొలగించుకున్నటువంటి వాడు అని. జడలు ధరించిన వాడు అని అంటే జడలు ధరించినటువంటి వాడి శంకరుడు ప్రసిద్ధమే అయి ఉన్నాడు. మరి వ్యుక్తకేశ అంటే వెంట్రుకలు తొలగించుకున్నటువంటి వాడెవరు అంటే యతి రూపంలో ఉన్నటువంటి వాడిగా అవతరించినాడు అని వేదమే స్పష్టంగా చెప్పినది.
అందుకని వెంట్రుకలు తొలగించినటువంటి వాడు ఎవరై ఉంటాడు అంటే సాక్షాత్తు కైలాసాధీశుడైనటువంటి శంకరుడే. శంకరునిగా ఉన్నప్పుడు జటాజూటాలు ఉంటాయి, అవి తొలగించిన తర్వాత శంకరులుగా ఆయన మారిపోతాడు. అటువంటి శంకరుని గురించి చమత్కారంగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఏం రాస్తాడు అంటే, జడలు ధరించినటువంటి శంకరుని జటాజూటాల్లో చంద్రుడు వచ్చి దాక్కున్నాడు. చంద్రునిలో 16 కళలుంటాయి. ఆయన అనేక రోజుల నుండి ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఇన్నేళ్ల నుండి నేను జడల్లో ఉండి తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాను, ఎప్పుడు ఆ శివుణ్ణి ఆశ్రయించాలి, ఎప్పుడు ఆ శివుణ్ణి ఆశ్రయించాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాడట. ఇంతలో ఏమైనది, జడలను తొలగించి ముండకేశ అంటే ముండనముతో కూడుకున్నటువంటి వాడి శంకరులుగా అవతరించిన తర్వాత జడల్లో ఉన్నటువంటి ఏ చంద్రుడు ఉన్నాడో ఆ చంద్రుడు వచ్చి ఆయన ముఖంలోకి ప్రవేశించినాడు. 16 కళలతో అందరికీ ప్రసన్నతను, ప్రకాశాన్ని, చల్లదనాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఏ చంద్రుడు ఉన్నాడో ఆ చంద్రుడు ఇప్పుడు శంకరాచార్యుల వారి యొక్క ముఖంలో ప్రవేశించినారు. అందుకనే శంకరుల యొక్క ఆ ముఖము ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది, ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది. ఎంత చూసినా తనివి తీరనటువంటి రీతిలో శంకరుల యొక్క రూపం ఉంటుంది అనేటువంటి చమత్కారాన్ని చేస్తారు. కవికి ఉండేటువంటి లక్షణం ఆ విధంగా ఉంటుంది. నిరంకుశా కవయ అంటారు. ఈ విధంగా అద్వైత భాస్కరునిగా ఆయన ప్రఖ్యాతిని పొందినటువంటి వాడి ఇటువంటి భాష్యాలన్నిటి కూడా 12వ సంవత్సరంలో చేసినాడు. తాను రచించినటువంటి ఈ భాష్యాలున్నాయో ఈ భాష్యాలన్నిటి కూడా ఒక విధమైనటువంటి ఆలోచన మనం చేయాలి. మిగతా అన్ని అవతారాలకు శంకరుని యొక్క అవతారానికి ఉన్నటువంటి తేడాను మనం గమనించాలి అంటే, శంకరులకు సంబంధించిన ఫోటోనో లేదా ఒక విగ్రహాన్నో మూర్తినో ఒక దేవాలయాన్నో దర్శించినంత మాత్రాన, ఆయనకు సంబంధించిన చరిత్రను గురించి తెలుసుకున్నంత మాత్రాన అదేమి సరిపోదు. మరేమిటి అనంటే, శంకరులు లోకంలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానాన్ని తొలగించడం కొరకై అవైదిక మతాలనన్నిటినీ ఖండించి సనాతనమైనటువంటి అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించేందుకోసమై చేసిన కృషి అదంతా ఎక్కడ ఉన్నది అనంటే ప్రస్థానత్రయ భాష్యాల్లో ఉన్నది. అందుకని పనిగట్టుకొని మానవ జన్మ ఎత్తిన వాడు సనాతనమైనటువంటి వైదిక సిద్ధాంతాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అంటే శంకరులు రచించినటువంటి ఏ గ్రంథాలు ఉన్నాయో ఇప్పటిదాకా మనం విన్నామే. 12వ వయసులో ప్రస్థానత్రయ భాష్యాలు, ప్రకరణ గ్రంథాలు, స్తోత్రాలకు సంబంధించినటువంటి సాహిత్యము, ఇదంతా కూడా ఒక్కసారి మనం పరిశీలన చేసినాము అంటే నిజమైనటువంటి శంకరుల యొక్క స్వభావం ఏమిటో తెలుస్తుంది. వారి యొక్క నిజమైనటువంటి శైలి, వారు ప్రతిపాదించవలసినటువంటి అంశము, లోకానికి వారు చేసినటువంటి మేలు, ఆ ప్రస్థానత్రయ భాష్యాలు, వారు రచించినటువంటి గ్రంథాలను కనుక ఒకవేళ మనం అధ్యయనం చేసినాము అంటే మన భారతదేశ చరిత్రలోనే శంకరులు మనకు అందించినంతటి గొప్పనైనటువంటి జ్ఞానంతో సమానమైన జ్ఞానాన్ని ఇంకెవ్వరూ కూడా అందించలేదు. ఇందులో ఏమాత్రము సందేహించే అవసరం లేదు. ఒకవేళ మిగతా వాళ్లకు అభిమానించే వ్యక్తులకు ఏమైనా కోపం వస్తే రావచ్చునేమో కానీ నిష్కల్మష భావంతో పరిశీలన చేసి చూసినట్టయితే శంకరుల యొక్క అద్వైత సిద్ధాంతం 100కి 100 వాళ్ళు మానవునికి శ్రేయస్సునిచ్చేదై ఉన్నది అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి తాను రచించినటువంటి గ్రంథాల యొక్క సారాన్ని శిష్యుడిగా చేరినటువంటి ఏ సనందనుడు ఉన్నాడో ఆయనకు నేర్పి దీన్ని విస్తృతమైనటువంటి ప్రచారం చేసే రీతిలో ఆయన తయారు చేస్తూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో ఒకరు శంకరాచార్యుల వారి సమీపంలో శిష్యులుగా చేరుకున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఈర్ష్య జనించినది ఈ సనందుని పైన. ఒకడే శిష్యుడున్నాడు అంటే ఇబ్బంది ఉండదు, కానీ గురువు దగ్గర 4 శిష్యులు కూడుకొని ఉన్నారు అన్న తర్వాత సంసారంలో ఏ విధంగా ఈర్ష్య, అసూయ, ద్వేషాలు ఉంటాయో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అటువంటి ఈర్ష్య, అసూయలు ఏర్పడ్డాయి. గురువు గారిని తొందర పెట్టడం ప్రారంభించినారు పాఠాన్ని చెప్పమని. సనందుడునేమో గంగా అవతలి ఒడ్డున ఉన్నాడు, అతను లేకుండా ఆయన పాఠం చెప్పడం ఇష్టపడడు. అందుకని
వీళ్ళకు ఒక విధమైన అహంకారం జనించినది. నేనేమైనా సనందనున్నే ఇష్టపడుతున్నాను, వీళ్ళను అభిమానించడం లేదు, అందుకని గురువు గారికి వాడిపైన ఎక్కువ ప్రేమ ఉన్నది కాబట్టి వాడు లేకుండా మనం ఈ పాఠాలు చదవాలనేటువంటి కోరికతో ఉన్నారు అని భావించి వీళ్ళు నాతో ఈ విధంగా అంటున్నారు, వాడు లేని సమయంలో పాఠాలు చెప్పమని అని దూరాన ఉన్నటువంటి గంగా అవతలి తీరంలో ఉన్నటువంటి సనందనుణ్ణి సనందనా అని పిలిచినాడు. పిలవగానే గురువుగారి యొక్క హృదయ కమలాన్ని మనస్సులో చింతిస్తూ వస్తున్నాను గురువుగారు అనుకుంటూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చినాడు. వంతెన నుండి రాలేదు, ఆ ప్రవహించేటువంటి భయంకరమైనటువంటి లోతు కలిగినటువంటి గంగా నదిలో నుండి ప్రయాణమై వస్తూ ఉన్నాడు. గురువుగారి హృదయ కమలాన్ని చింతిస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఒక్కొక్క పాదము కింద కమలము నీళ్లలో మునిగిపోకుండా ఉద్భవించి ఆ పిల్లవాడిని దరి చేర్చినాయి. జగద్గురు శంకరాచార్యుల వారి సమీపానికి తీసుకువచ్చి చేర్చినాయి. గురువు యందు అకుంఠితమైన విశ్వాసమే గనక ఉన్నది అంటే లోకంలో ఏదైనా వాడు సాధించవచ్చును అనడానికి శంకరాచార్యుల వారి ఈ చరిత్రలో ఇంతకన్నా ఇంకేం కావాలి. ఆ వచ్చిన తర్వాత శిష్యుడితో అన్నాడు, వీళ్ళంతా కూడా పాఠాల్లో ఏదో సందేహాల్లో ఉన్నారు, నీవే ఈనాడు పాఠాన్ని చెప్పు. వాళ్ళంతా కూడా ఆశ్చర్యచకితులైనారు. వీడొక మూఢుడు మూర్ఖుడు అని మేము అనుకున్నాము, అటువంటి వాడి చేత పాఠాలని చెప్పించినాడు, ఇది సాధ్యమయ్యే పనేనా? ఏది లోకంలో నీవు అసాధ్యము అని అనుకుంటావో సుసాధ్యము చేసేటువంటి లక్షణం ఎక్కడా ఉంటుంది అంటే అది గురువు దగ్గర ఉంటుంది. అందుకని లోకంలో నీవు దేవతలను గౌరవించినా గౌరవించకపోయినా, వేరే ఇతరులను నీవు గౌరవించినా గౌరవించకపోయినా, గురువును నీవు గౌరవించినావు అంటే గురువు అకారణ కరుణావరుణాలయుడు. కారణం లేకుండానే కరుణను వర్షింపజేస్తాడు. అటువంటి కారుణ్య మూర్తి ఎవరు అంటే శంకరాచార్యుల వారు. ఆశ్చర్యచకితులైన అప్పుడు శిష్యులతో అన్నాడు, ఇప్పటిదాకా వీడిని సనందనుడు అనేటువంటి పేరుతో పిలిచినాము, గంగలో నుండి వాడు వస్తూ ఉంటే మునిగిపోకుండా వాడి పాదాల కింద పద్మాలు మొలిచినాయి కాబట్టి ఈనాటి నుండి వీడిని పద్మపాదుడు అనేటువంటి పేరుతో పిలవాలి అనేటువంటి ఆ విషయాన్ని గురువు గారు చెప్పగా ఆనాటి నుండి సనందనుణ్ణి పద్మపాదుడు అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం ప్రారంభించినారు. మాధవులు మనకు జగద్గురువుల యొక్క ఈ అద్భుతమైనటువంటి ఈ కథను వినిపిస్తూ ఉన్నారు. కాశీక్షేత్రంలో ఆ సంచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి గురువులు అప్పుడు ఇంకో ఘటన కూడా జరిగింది. ఒకనాడు శిష్యులకందరికీ కూడా పాఠాలు చెబుతూ ఉన్నారు. చెబుతూ ఉండగా ఒక వృద్ధుడు వచ్చి ఆయన చెప్పేటువంటి పాఠాలన్నీ కూడా విన్నాడు. పెద్ద గడ్డ ఉన్నది, తెల్లనైనటువంటి వెంట్రుకలు ఉన్నాయి, మాసిపోయినటువంటి బట్టలు కట్టుకొని ఉన్నాడు, మహా తేజస్సుతో విరాజిల్లుతున్నాడు. చూడడానికి నల్లగా ఉన్నా కానీ ఒక విధమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కాంతి ఉన్నది అతనిలో. పాఠాలు అవుతున్న సమయంలో, ఏమయ్యా నీవు చెప్పే పాఠాలు ఏమిటి అన్నాడు. అంటే శంకరాచార్యుల వారు అన్నారు, నేను వ్యాసుడు రచించినటువంటి బ్రహ్మసూత్రాలకు భాష్యాన్ని రచించినాను, ఆ భాష్యాన్ని ప్రస్తుత విస్తృతమైనటువంటి ప్రచారం చేయడం కోసమై నా శిష్యులకు చెప్తున్నాను అన్నాడు. ఓ, వ్యాసుడు రచించినటువంటి సూత్రాలకు భాష్యాన్ని రచించినావా అన్నాడు. నాకు తోచిన రీతిలో నేను రచించినాను అన్నాడు. అయితే నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తాను, ఆ సూత్రాల్లో నీవు సమాధానం చెప్తావా అన్నాడు. అని ఏమన్నాడు అనంటే, వ్యాసుడు రచించినటువంటి సూత్రాల్లోని తృతీయాధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మొదటి అధికరణంలో తదనంతర ప్రతిపత్తౌ రంహతి సంపరిష్వక్త ప్రశ్న నిరూపణాభ్యాం అనే ఒక సూత్రం ఉన్నది. ఆ సూత్రాన్ని వివరించి చూద్దాము అన్నాడు. జీవుడు మరణించిన తర్వాత ఆ జీవుడికి సంబంధించినటువంటి గతిని గురించి వర్ణించేటువంటి అధ్యాయం. ఎంత అద్భుతంగానో ఉన్నది. ఏ వాటిని వెంట పెట్టుకున్నటువంటి వాడే వాడు వెళుతాడు. ఏ ఉపనిషత్తులలో ఈ వాక్యాలు చెప్పబడ్డాయి, దీనికి వ్యతిరేకమైనటువంటి మాటలు ఎక్కడెక్కడ చెప్పబడ్డాయి, నిజమైనటువంటి సిద్ధాంతం ఏది, జీవునికి సంబంధించినటువంటి గమనాన్ని గురించి తెలియపరిచేటువంటి అనేటువంటి అంతా కూలంకషంగా చెప్పుతుండగా ఈయన ఎన్నో ప్రశ్నలు వేస్తుంటే
ఆ ప్రశ్నలకన్నిటికీ కూడా సమాధానం చెప్పుతూ ఎప్పుడైతే ఆ శంకరులు ఈ తదనంతర ప్రతిపత్తి అనేటువంటి పేరు గల ఈ అధికరణాన్ని ఎప్పుడైతే వివరించి చెప్పినాడో చాలా సంతోషపడ్డాడు. ఈయన చెప్పుతూ ఉండగా ఈయన వినడం, వింటూ ఉన్నటువంటి ఈయన వింటూ ఉండడమే కాకుండా ఈయన ప్రశ్న వేస్తూ ఉండడం, మధ్య మధ్యలో ఆయన సమాధానం చెప్పుతూ ఉండడం, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఏ పద్మపాదులు ఉన్నాడో అటు ఇటు అటు ఇటు చూస్తూ ఉన్నాడు. ఈ ఇద్దరిలో ఏం కనబడుతూ ఉన్నది అంటే అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తున్నటువంటి శంకరులలో కైలాసాధీశుడైనటువంటి శంకరుడే కనబడుతున్నాడు. ప్రశ్నలు వేస్తున్నటువంటి నల్లనేటువంటి వాడి వ్యక్తిలో వైకుంఠాధిపతి అయినటువంటి శ్రీమన్నారాయణమూర్తే కనబడుతున్నాడు. అప్పుడు ఇద్దరిని గురించి స్తోత్రం చేసి శంకరులతో ఏమన్నాడు అంటే, శంకర శంకర సాక్షాత్ వ్యాసో నారాయణో హరి. వైకుంఠాధిపతి అయినటువంటి శ్రీమన్నారాయణమూర్తే వ్యాసుడిగా ఆవిర్భవించినాడు. ఏ వేదవ్యాసుడు రచించినటువంటి బ్రహ్మసూత్రాలకు భాష్యాన్ని రచించినారో గురువుగారు మీరు, ఆ వేదవ్యాసుడు మిమ్ములను ఈ ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నాడు. నిజంగా ఇప్పుడు నా జీవితం ధన్యమైనది, ఇద్దరినీ నేను ఉభయులను దర్శిస్తూ ఉన్నాను, నా జీవితం ధన్యమైనది అని అన్నాడు. శంకరాచార్యుల వారు ఎదుట ఉన్నటువంటి ఈ బ్రాహ్మణుడు సామాన్యమైన వాడు కాదు, సాక్షాత్ వేదవ్యాసుడైన విషయాన్ని తెలుసుకొని దీర్ఘదండ ప్రణామాలు చేసినాడు. శంకరులు తాను రచించినటువంటి సూత్రాలకు రచించిన ఏ భాష్యం ఉన్నదో ఆ భాష్యాన్నంతా కూడా వ్యాసుడు సమగ్రంగా చూచి, నీవు నా హృదయాన్ని యథాతథంగా బహిర్గతం చేసినావు. సూత్రాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే అల్పాక్షరం అసందిగ్ధం సారవద్ విశ్వతోముఖం అని సూత్రానికి సంబంధించిన లక్షణం చెప్తారు. అక్షరాలు చాలా అల్పంగా ఉంటాయి. ఈక్షతేర్నా శబ్దం అని ఉంటుంది, ఈక్షతే నా అశబ్దం. ఈ 3 పదాలకు ఒక 4 పేజీల భాష్యాన్ని రాస్తారు శంకరులు. ఆ సూత్రానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాఖ్యానం అది. అందుకని అల్పమైనటువంటి అక్షరాలకు ఇంత విస్తృతమైనటువంటి భాష్యాన్ని రాస్తున్నామంటే ఈ అల్పమైనటువంటి సూత్రాలు రచించినటువంటి వ్యాసుడునైన నా హృదయాన్ని నీవు 100కి 100 పాళ్ళు యథాతథంగా తెలియపరిచినావయ్యా. అందుకని నీ భాష్యము సరైనటువంటిది. ఈ జగత్తులో అనేక మంది అనేక రకాలైనటువంటి భాష ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాము. ఏ మతాన్ని మనం అవలంబించి చూసినా కానీ ఆస్తిక మతాల్లో మాకు మూలము భగవద్గీత అంటారు, మాకు మూలము ఉపనిషత్తులు అని అంటారు, మాకు మూలము బ్రహ్మసూత్రాలు అని అంటారు. కానీ వాళ్ళు రచించినవన్నీ కూడా నేను పరిశీలన చేసినాను. కానీ వ్యాసుడనైన నాకు సంబంధించిన హృదయాన్ని నీవు తేట తెల్లం చేసినావు. అందుకని నీ భాష్యాలు లోకంలో విస్తృతమైనటువంటి ప్రచారముగాక అనేటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని స్వీకరించినారు జగద్గురువులు కాశీ క్షేత్రంలో. కాశీలో విశ్వనాథుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినాడు, కాశీలో పద్మపాదుడిని అనుగ్రహించినాడు, కాశీక్షేత్రంలో వ్యాసుని యొక్క సందర్శనమైనది. ఏ శంకరులు అవతరించి లోకంలో ఉన్న మానవులలో విజృంభిస్తున్నటువంటి అజ్ఞానం అనేటువంటి రాక్షసుని యొక్క సంహారం చేయడం కోసం ఈ భాష్య రచన చేసినాడో అటువంటి భాష్యానికి నీవు రచించిన భాష్యం ఉత్తమమైనది అనేటువంటి యొక్క నిర్ణయం చేసినటువంటి స్థలం కాశీక్షేత్రం. అప్పుడు వ్యాసుల వారికి నమస్కారం చేసి శంకరులు, నా జీవితం ధన్యమైపోయినది ఆ వ్యాస, నేను అవతరించిన ఏ అవతారం ఉన్నదో దాని ప్రయోజనము సమాప్తమైపోయినది. ఎందుకంటే కంసుని యొక్క సంహారం అయిపోయినది. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళు ఉన్నాడు, అవతార సమాప్తి చేసుకున్నాడు కృష్ణుడు. రావణ సంహారం అయిపోయినది, ఏదో నిమిత్తం పెట్టుకున్నాడు, అవతార సమాప్తం అయిపోయినది. ఇప్పుడు శంకరుడనైనటువంటి నేను కూడా అజ్ఞాని నశింపజేసేందుకోసమే ఈ భాష్య రచన చేసి లోకానికి నేను చేయవలసినటువంటి ఉపకారాన్ని చేసినాను. అందుకని అవతారం ప్రయోజనం సమాప్తం అయిపోయినది కాబట్టి ఇక నేను ఈ కాశీక్షేత్రంలో మణికర్ణికా ఘట్టంలో నా శరీరాన్ని వదిలిపెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఎంతటి గొప్పనైనటువంటి మాట అన్నారు చూడండి శంకరులు. సర్వసంగ పరిత్యాగేయుండి ఒక తామరాకు పైన నీటి బొట్టు వలె సంసారానికి అంటుకోకుండా ఉన్నటువంటి మహాజ్ఞాని అయినటువంటి శంకరులే వ్యాసునితో ఏమన్నాడు అంటే, ఈ కాశీక్షేత్రంలో ఈ మణికర్ణికా ఘట్టంలో
నేను ఈ పార్థివ దేహాన్ని వదిలిపెడతాను అని అన్నాడు. అప్పుడు వ్యాసుడు ఏమన్నాడు అనంటే, హే మహనీయ, భాష్యరచనము, అధ్యాపనము మొదలైనటువంటి ఏవైతే నీవు చేస్తూ ఉన్నావో ఇది ఇక్కడితో సమాప్తి కాలేదు. అందుకని నీవు ఇంకా భారతదేశాన్నంతా కూడా సంచారం చేసి విస్తృతమైనటువంటి ప్రచారం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి దానికి నీవు మేము మిమ్మల్ని ఆదేశిస్తున్నట్టుగా భావించండి, లేక ఇంకేమైనా అనుకోండి. భారతదేశంలో మీ ఏ ప్రస్థానత్రయ భాష్యాలున్నాయో, సనాతనమైనటువంటి అద్వైత సిద్ధాంతం గలదో, వైమనస్యాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులలో ఉన్నటువంటి ఏ విమతాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మీరు సమన్వయపరిచి అందరినీ ఒక్కతాటికి తీసుకురావాల్సినటువంటి సమయం అయి ఉన్నది ఇది. అందుకని మీ బోటి వాళ్ళు అప్పుడే అవతారం సమాప్తి చేయడానికి వీల్లేదు. అందుకని మొట్టమొదట మీరు బ్రహ్మదేవుని వలన 8 సంవత్సరాల ఆయుష్యాన్ని పొంది పుట్టినారు. ఆ తర్వాత రెండవ జన్మ ఎత్తినప్పుడు మళ్ళా 8 సంవత్సరాలు పుణికి పుచ్చుకున్నారు. 16 సంవత్సరాలు అయినాయి. ఇప్పుడు నేను ఇంకా 16 సంవత్సరాల ఆయుష్యాన్ని మీకు ఇస్తున్నాను. ఈ 16 సంవత్సరాలు మీరు భారతదేశం అంతా కూడా సంచారం చేసి ఈ భాష్యాన్నంతా కూడా విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలి అన్నారు. 32 సంవత్సరాల ఆయుష్యాన్ని పొందినాడు జగద్గురు శంకరాచార్యుల వారు. వ్యాసుని యొక్క ఆదేశాన్ని స్వీకరించినటువంటి వారై తాను ధర్మాన్ని ప్రచారం చేసే నిమిత్తమై భారతదేశాన్నంతా కూడా సంచారం చేస్తూ కుమారుల భట్టు సమీపానికి వచ్చినాడు. కుమారుల భట్టు చాలా గొప్పనైనటువంటి మేధాశక్తి సంపత్తి గలవాడు. ఆ కాలంలోనే ఒక విషయం ఏం జరిగినది అంటే, శంకరాచార్యుల వారేమో జ్ఞానానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ కర్మకాండ ప్రధానమైనది కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఈయన ప్రచారం చేసి భాష్యాన్నంతా కూడా చక్కగా రచించినటువంటి వ్యక్తి అయితే, ఈ కుమారుల భట్టు కర్మకాండకు ప్రాధాన్యతనిచ్చి జైమిని అనేటువంటి పేరుగా ఋషీశ్వరులు రచించినటువంటి సూత్రాలకు భాష్యాన్ని రచించాడు. వ్యాసుడు రచించిన సూత్రాలకు భాష్యాన్ని రచించినది శంకరాచార్యుల వారు. జైమిని రచించినటువంటి సూత్రాలు ఉన్నాయో, కర్మకాండ యజ్ఞయాగాది క్రతువులకు సంబంధించిన సూత్రాలు ఉన్నాయో వాటికి భాష్యాన్ని రచించిన వాడు కుమారుల భట్టు. ఆ కుమారుల భట్టు అవతరించినటువంటి ఆయనే దేవతా స్వరూపముగా భావిస్తారు. ఆ సమయంలో సుధన్వనుడు అనేటువంటి పేరు గల ఒక రాజు ఉండేవాడు. ఆ సమయంలో ఏం జరిగినది అంటే, జైనులు, బౌద్ధులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ప్రబలిపోయినారు. అభైదికులైనటువంటి వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు ఏం చేసినారు, క్రమక్రమముగా రాజులను కూడా మభ్యపెట్టి ఈ వైదిక సనాతన ధర్మాన్ని లేకుండా చేసి అవైదికమైనటువంటి జైన బౌద్ధాది మతాలను తీసుకువచ్చినారు. అది ఇష్టం లేదు కుమారుల భట్టుకు. అందుకని ఈయన జైమిని యొక్క సూత్రాలన్నిటి కూడా అవగాహన చేసుకొని కర్మకాండను స్థాపించేటువంటి మహాత్ముడి ఆవిర్భవించినాడు. కాబట్టి సభల్లోకి వెళ్ళి సభల్లో వాళ్ళను ఢీకొట్టినాడు. ఏ జైనులున్నారో, బౌద్ధులున్నారో, ఏ తర్క కర్కశములతో కూడుకున్నటువంటి పదజాలాలను వాడుతూ సనాతన ధర్మాన్ని హేళన చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఎదుర్కొన్నాడు ఒక్కడే కుమారుల భట్టు. సుధన్వనుడు ఆయన రాజ్యంలో ఇప్పుడు రెండింటికి సంబంధించినటువంటి వాదోపవాదాలు జరుగుతున్నాయి. అందుకని ఇప్పుడు తీర్మానం ఎట్లా జరగాలి, తీర్మానం చేయడానికి అటు కర్మకాండలో నిష్ణాతుడైన వాడు ఉండాలి, జ్ఞానకాండలో నిష్ణాతుడైన బౌద్ధ జైనాలకు సంబంధించిన విషయాన్ని సమగ్రంగా తెలుసుకున్నవాడై ఉండాలి. అందుకని ఈ సమస్యతో కూడుకున్నటువంటి సుధన్వుడు ఏం చేసినాడు అంటే, మీరిద్దరూ వచ్చి నా సమీపంలో మీ ఇద్దరి విషయాన్ని ప్రస్తావించినారు. మీ ఇద్దరిలో ఎవరు సిద్ధాంతం గొప్పది అని నేను తీర్మానం చేయాలి అంటే ఒక సూచన చేస్తున్నాను మీకు. ఏమిటి అంటే, అన్నిటికంటే పెద్దనటువంటి పర్వతం పైకి ఎక్కి ఆ పర్వతంపై నుండి కింద పడాలి.
కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది అది. ఎవడు కింద పడతాడో వాడు బౌద్ధుడు, జైనుడు కావచ్చు, వైదిక మతాన్ని అవలంబించే మీ బ్రాహ్మణుడు కావచ్చు, కింద పడ్డ సమయంలో మీ చేతులు కాళ్ళు విరిగిపోకుండా ఆరోగ్యవంతులు ఉన్నారు అంటే మీ సిద్ధాంతం సరైంది అని తీర్మానం చేస్తాను. జైన బౌద్ధుడు ముందుకు రాలేదు. ఆ సమయంలో కుమారుల భట్టు తానేం చేసినాడు, అన్నిటికంటే ఎత్తుగా ఉన్నటువంటి పర్వతంపైకి ఎక్కినాడు. ఎక్కి వేదములే పరమ ప్రమాణములైనట్టయితే నా శరీరానికి ఏ విధమైనటువంటి గాయం కాకూడదు అని దుంకినాడు కింద. ఆ పై నుండి కింద పడితే ఏమాత్రము ఎముకలు విరగడం కాదు కదా, శరీరానికి కించిత్ ముళ్ళు కూడా గుచ్చుకోలేదు, ఆరోగ్యవంతుడై ఉన్నాడు. ఇప్పుడు సుధర్ముడు ఏం తీర్మానం చేసి చెప్పాలి? వైదిక ధర్మం ఇది సరైంది అనే మాటను చెప్పాలి. కానీ జైన బౌద్ధాదులు వచ్చి ఏమంటారు అంటే, ఏ మంత్రమో మాయనో వేసుకొని ఏవో శరీరానికి రకరకాలైనటువంటి ఔషధులు మొదలైనటువంటివి పూసుకొని పైనుండి పడ్డాడు, ఇది నమ్మడానికి వీల్లేదు అని అన్నాడు వాళ్ళంతా. అప్పుడు సుధర్ముడు మళ్ళీ తీర్మానం చేయడానికి ఏం చేసినాడు అని అంటే, ఈ రెండవ పరీక్ష పెడతాను మీకు అని ఆనాటి సభలో రాజభటులను పిలిచి రహస్యంగా ఒక కుండలో పామును ఉంచి దానిపైన మూత పెట్టి తీసుకురండి రా అన్నాడు. ఈ పక్కన జైన బౌద్ధాదులు కూర్చున్నారు, ఈ పక్కన వైదిక సనాతన ధర్మానుయాయులు కూర్చున్నారు, పండితులు. రాజభటులు ఆ కుండను తీసుకువచ్చి మధ్యలో పెట్టినారు. మీ ఇద్దరి మతాల్లో ఏ మతము గొప్పదో తీర్మానం కావాలి అని అంటే ఈ కుండలో ఉన్నది ఏమిటో మీరు చెప్పాలి అన్నాడు. అప్పుడు ఆ జైన బౌద్ధాదులు ఏమన్నారు, అయ్యా ఒక్కరోజు మాకు అవకాశం ఇవ్వండి అన్నారు. సరే రేపు చెప్పండి అన్నారు. వీళ్ళను కూడా వదిలిపెట్టినారు. గంగాలో స్నానం చేసి అనుష్ఠానాలు చేస్తూ వీళ్ళు చింతించడం ప్రారంభించినారు. కుండలో మూత పెట్టిన తర్వాత అందులో ఏమున్నదో విషయం చెప్పడం ఎట్లా? జైన బౌద్ధాదులు వీళ్ళు కూడా వెళ్ళి అనేక రకాల ఆలోచనలు చేసి ఏవో కుతంత్రాలు ఏవో మంత్రాలు వేసుకున్నారు. తెలిసినది వాళ్ళు ఏమున్నదో. తెల్లవారింది. ఇరుపక్షాల వాళ్ళు వచ్చినారు. ఇటుపక్క నుండి వైదిక సనాతన ధర్మం వాళ్ళు, ఇటుపక్క నుండి వీళ్ళు వచ్చినారు. ఈ సనాతన ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు గంగలో స్నానం చేసి సూర్యుని యొక్క ఉపాసన చేసినారు. హే ప్రభు, ఇది పెద్ద పరీక్ష, ఇది వైదిక సనాతన ధర్మానికి ఒక పెద్ద పరీక్ష. ఒక రాజుగారు తీర్మానం చేసి ఇది సనాతన ధర్మం సరైంది అని ఒకవేళ వ్యవస్థ చేసినాడు అంటే దేశమంతా కూడా క్షేమంగా ఉంటుంది. అవైదిక మతమే సరైంది అని కనుక ఒకవేళ ఆయన సిద్ధాంతం చేసినాడు అంటే జగత్తంతా అల్లకల్లోలం అయిపోతుంది. అంటే సూర్యుడు కొన్ని సూచనలు చేసినాడు ఆ సనాతన ధర్మానుయాయులు. ఇద్దరూ వచ్చినారు. సుధర్ముడు మధ్యలో ఆ కుండను పెట్టినాడు. చెప్పండి అనగానే అవైదిక మతానుయాయులైనటువంటి వాళ్ళు ఏమన్నారు, నిన్నంతా ఆలోచన చేసినారు కదా, మంత్రమో తంత్రమో చేసినారు, ఉపాసన చేసినారు, కుండలో పామున్నది అని అన్నారు. కుండలో పామున్నది అనేటువంటి నిర్ణయం వాళ్ళు చెప్పినారు అనగానే ఏ సిద్ధాంతం గెలిచినట్టయినది? అవైదిక సిద్ధాంతం గెలిచినట్టయినది. మీరు చెప్పండి అన్నారు. అనగానే అందులో ఉన్నది పాము కాదు, పాము పైన ఉన్నటువంటి శ్రీమన్నారాయణమూర్తి ఉన్నాడు అని చెప్పినారు. రాజుగారు ఒక పామునే పెట్టి తీసుకురమ్మని అన్నాడు. బౌద్ధులకు అదే గోచరించినది. ఒక్కసారి ఆ మూతను తొలగించి చూడండి అన్నాడు. అనగానే ఆదిశేషుడి పైన పవడించినటువంటి శ్రీమన్నారాయణమూర్తి దర్శనాన్ని ఇచ్చినాడు. జగద్గురు శంకరాచార్య భగవానికి. అప్పుడు కుమారుల భట్టు అది తెలియనటువంటి సిద్ధాంతం అనేటువంటి ఒక నిర్ణయాన్ని ఈ విధంగా ఆనాటి కాలంలో శంకరులు ప్రాదుర్భవించే నాటికి అవైదిక మతానుయాయులు, వైదికాన్ని స్థాపించేటువంటి కర్మకాండ రతులు ఈ విధమైనటువంటి అల్లకల్లోలమైనటువంటి రీతిలో జగత్తంతా కూడా ఉంటూ ఉన్న సమయంలో శంకరులు ఆవిర్భవించి అనేక లీలలు చేసినారు. కుమారుల భట్టుల సమీపానికి ఏ విధంగా వెళ్ళినారు, శంకరులు తాను రచించినటువంటి ప్రస్థానత్రయ భాష్యాలను ఏ విధంగా చూపినారు, అది ఆయన చూడగలిగినాడా, ఇంకెవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళమన్నాడా అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కథలతో కూడుకున్నటువంటి ప్రవచనాన్ని రేపటి రోజున మనం చెప్పుకుందాం. జగద్గురు శంకరాచార్య భగవానికి జయ. జయ జయ శంకర లోక గురో, జయ జయ శంకర లోక గురో, శివ శివ శంకర కరుణ గురో.